بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ میرا نیل ٹوٹ گیا، بڑھا نہیں سی، ابھی تھوڑا سا بڑھنا شروع ہوا تھا، سائڈ سے ٹوٹ گیا۔ مطلب میں نیلز نہیں بڑھاتی نہ، میں نے کبھی ہاتھوں پہ نیل پینٹ لگایا تو وہ کپڑوں میں اٹک اٹک کے کرے۔ چلو خیر، ریکارڈنگ تو بعد ہی پوچھاں گی تینوں۔ ہاں جی، کدھر تھے؟ ناول سٹارٹ کرتے ہیں ابھی بیچ میں۔ اچھا، پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کچھ لوگوں کو میری وائس اریٹیٹنگ لگتی ہے، کچھ کو کچھ لگتا ہے، تو بھائی نمبر تو سنو، میں نے آپ کو کسی کو انویٹیشن تو نہیں دیا نا، ایویں ہی آ جاتے ہیں بلا وجہ کی نا وہ کٹنے کے لیے۔ میں ایسے لوگوں کے لیے پڑھتی نہیں ہوں، میں جن لوگوں کے لیے پڑھتی ہوں جو مجھے مجھے سننا پسند کرتے ہیں، جن کو مجھے سن کے ان کی ٹینشن ریلیو ہوتی ہیں، اس طرح کے میں اپنے لسنرز کے لیے پڑھتی ہوں۔ میرے جو کچھ ایویں آئی ہیں تھے، آپ اس طرح کا کرتی ہیں، آپ کا یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو بھائی اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ کرو نا، ایویں بلا وجہ کہ آپ وہ پھر آ رہے ہو۔ خیر چلو دفعہ کرو، ساڈو کوئی پرواہ نہیں ہے، سانو فرق نہیں پیندا۔ آ جاؤ اپنا ناول ریڈ کریے۔ سر پہ آگ برساتا سورج اور پاؤں کے نیچے سیاہ تارکول کی پھٹی کی مانند دہتی ہوئی سڑک، سورج کی گرم جھلساتی ہوئی شعاعیں وجود کے آر پار ہو کے اس کو حال سے بحال کیے دے رہی تھی۔ پیدل چلنے کے باعث پاؤں کو آبلہ بنے ہوئے تھے، اپنے نٹھال ہوئے وجود کو بمشکل گھسیٹتے ہوئے خود کو چلنے پر آمادہ کر رہی تھی۔ سر سے دوپٹہ کھینچ کر مزید آگے کرتے ہوئے اس نے سورج کی شعاؤں سے بچنے کی صحیح کی لا حاصل کی تھی جو اس کی آنکھوں میں مسلسل چبھ رہی تھی۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی ایڑیوں تک پسینے نے گویا بہنے کو راستہ بنا لیا تھا۔ گرمی اور الجھن کے باعث اسے پورے جسم پہ چونٹیاں سی رنگتی محسوس ہو رہی تھی۔ بے بسی، لاچاری، ترس، دکھ، تیش، نہ جانے کون کون سے احساسات تھے جو اب اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے، اور یہ کوئی ایک دن کی بات تھوڑی نہ تھی۔ بندہ جیسے تیسے کر کے حوصلہ صبر برداشت کے ساتھ گزارا کر لے، یہ تو روز کا معمول تھا۔ روز اس کا وجود ٹوٹے ہوئے کانچ کی طرح بکھرتا اور روز بخود ہی فگار ہوتی، انگلیوں سمیت اپنے ریزہ ریزہ وجود کو سمیٹنے کی کوشش کرتی۔ کوئی ہمدرد کم گسار نہ تھا کہ سن کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی، یا کوئی اسے دو لفظ تسلی دلاسے کی دے دیتے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مستاقے سے کچھ نہ کچھ آسرا تو ملتا۔ مگر وائر قسمت، اپنوں کی محبت تو درکنار، اسے تو غیروں سے بھی محبت نہ ملی تھی۔ نہ کوئی سہیلی، دوست، ہمجولی، ہمراز، وہ اکیلی تنہا تھی، ایڈی تنہا۔ کبھی کبھار تو اسے اپنا آپ برگد کے اس پیڑ کی طرح لگتا جو ویران، اجاڑ، بیابان صحرا میں کسی پیاسے دشت کی مانند حالات و موسم کی تلخیوں سے نبرد آزما ہوتے ہوئے حوصلہ ہار گیا ہو۔ ایسے میں اس کا جی چاہتا خود کو کسی تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا دے، کسی اونچی بلڈنگ سے چھلانگ لگا دی، یا ہمیشہ کے لیے کچھ کھا کے سو جائے۔ مگر ان تمام حسرتوں میں سے وہ کسی ایک کو بھی پورا نہ کر سکی تھی۔ وہ آخری حد تک خود کو اور اپنے ضبط اور حوصلے کو آزمانا چاہتی تھی۔ دیکھتے بھی ترکش میں کتنے نازک نیمکش ہیں جن کو یہ ناتواں وجود خود پر سہ سکتا ہے۔ اس نے زخم وجود کو گھسیٹتے ہوئے سوچا۔ پیاس کی شدت کے باعث حلق میں کانٹے اگے ہوئے تھے۔ جیسے تیسے کر کے بلاخر وہ عارضی سے منزل تک پہنچ گئی۔ گیٹ سے متصل ذیلی دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئی، اپنے مطلوبہ کمرے میں پہنچ کر اس نے دوپٹہ کھینچ کے بیڈ پر پھینکا۔ ہینڈ بیگ ایک سائڈ پر پٹ کر خود بھی اپنے سنگل بیڈ پر ٹھہر گئی۔ آگے سرکار، بڑی مشکل سے گن گن کے گھڑیاں گزاری ہیں۔ عین اسی وقت ایاز دروازے سے نمودار ہوا۔ وہ تیر کی مانند سیدھی ہوئی برق رفتاری سے لپک کے اپنا دوپٹہ اٹھا کے سر پر اچھی طرح لپیٹا، لیکن ایاز کی ہوس زدہ ایکس رے کرتی نگاہوں سے خود کو چھپا نہیں پائی۔ کیوں تڑپاتی ہو یار، تم تو ڈھنگ سے سراب ہونے بھی نہیں دیتی۔ وہ کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ سوری، میری نماز لیٹ ہو رہی ہے۔ کسی متوقع خطرے کے پیش نظر وہ اس کے منہ لگنے کی بجائے گڑاپ سے واش روم میں داخل ہو گئی، جبکہ ایاز ہاتھ مسل کے رہ گیا۔ تمہارا یہ غرور اور تنتکا اپنے پاؤں کے نیچے نہ روندا مس عروہ شہاب، تو میرا نام بھی ایاز اکرام نے۔ اس کے خستہ حال پیٹ کو ایک زوردار ٹھوکر رسید کرتے ہوئے بلبلا کے باہر نکلا تھا۔ دروازہ زوردار آواز سے بند ہونے کی آواز اسے اندر تک سنائی دی، تاہم اس نے پھر بھی اتنی جلدی باہر نکلنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی جتنی دیر لگائے گی اتنا ہی تیمی کا عذاب بڑھتا جائے گا، لیکن وہ تائی کی ڈانٹ پھٹکار تو برداشت کر سکتی تھی، مگر ایاز کی اخلاق سے گری ہوئی باتیں اور عادات اس کی برداشت سے باہر تھی۔ ظہر کی نماز ادا کر کے اس نے لاؤنج پہ قدم رکھا تو اس کی شکل پر نگاہ پڑتے نسیم کا پارا ہائی ہونے لگا۔ آ گئی مہارانی، آرام فرما کے اندر کمرے میں گھس کے کون سے جادو ٹونے کری تھی؟ تجھے نہیں پتا سب نے کھانا کھانا ہے؟ ارے اور نہیں تو بوڑھی تائی کا لحاظ کر لو جو صبح سے بھوکی بیٹھی ہے۔ تائی دی لتاں پاواں ٹوٹیاں ہوئی ہیں، تائی آپ نہیں کچھ کر سکتی سی۔ وہ اسے دیکھتے شروع ہوگی۔ عروہ کوئی بھی صفائی جواب دیے بغیر کچن میں داخل ہوگی۔ کیا بناؤں آپ کے لیے تائی امی؟ ایک نظر فریج کا جائزہ لینے کے بعد اس نے کچن کے دروازے میں کھڑے ہو کر نسیم بیگم سے دریافت کیا۔ ان کے بی پی اکثر ہائی رہتا تھا اور شوگر کی مریضہ بھی تھی، لہٰذا اکثر بیشتر
پرہیزی کھانا کھاتی تھی، تاہم جب دل چاہتا پرہیز کو بھاڑ میں چھونک کر من پسند اشیاء نوش فرماتی تھی۔ اسی لیے عروہ ان کے بدلتے موڈ کے پیش نظر ان کی خواہش کے مطابق ان کا کھانا بنا دی۔ اے بی بی زہر بنا لو میرے لیے، جان چھوٹے ہماری بھی اور تمہاری بھی۔ ہائے بی بی اس غلط عمل کر لا، بنا کے دے انو عروہ، زہر دی پوڑی بنا کے دے انو۔ وہ دنیا بھر کا زہر لہجے میں سموئے کاٹتا طنزیہ لہجے میں گویا بھی، کاش کہ آپ کی خواہش بھی پوری کر سکتی تو آپ کو آپ کی آل اولاد سمیت کھلا دیتی۔ اوئے ہوئے بیچاری دی بھی یہی خواہش ہے۔ کچھ تو اس پاک دھرتی کی نجاست میں کمی آتی، خون کے گھنٹ بھرتے ہوئے اس نے سوچا۔ اب یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھے جا رہی ہو؟ 2 لقمے کھچڑی کے بنا دو، اسی پر گزارا کر لوں گی۔ فریج میں قیمہ پڑا ہے، ساتھ میں کوفتے بنا لو۔ ندا اور ردا صبح کہہ کر گئی تھی ایاز کوفتوں کے ساتھ سفید چاول کھاتا ہے، باقیوں کے لیے روٹیاں بنا دو۔ کام ہی کتنا ہے، پھر بھی تم جیسی نکمی لڑکی چند افراد کا کھانا پکانے کے لیے سارا دن کچن میں گزار دیتی ہے۔ ہلے کام تھوڑا ہے۔ آرڈر جاری کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے نکمے پن کو رگیدنا نہیں بھولی تھی۔ عروہ خاموشی سے پلٹ کے کچن میں آ گئی۔ نسیم بیگم خود تو جو تھی سو تھی، ان کی بیٹیاں ندا اور ردا اپنی ماں سے بھی 4 ہاتھ آگے تھی۔ عروہ کی حد تک تذلیل و عزت نفس کو روننا تو ان دونوں کا فرض عین تھا، اور وہ یہ دن بھی کئی بار ادا کرتی تھی۔ دونوں جڑواں تھی اور عروہ سے 2 سال بڑی تھی۔ فیشن کی دل دانہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی کی طرف توجہ صفر تھی، بار فیل ہونے کی وجہ سے وہ ابھی بھی اپنا گریجویشن نہیں کلیئر نہ کر پائی تھی، جبکہ عروہ نے اس سال ایم اے انگلش بھی کر لیا تھا۔ واحد اس کی تعلیمی تھی جس کے بارے میں اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا، چاہے پرائیویٹی سے اس نے ماسٹرز تک جیسے تیسے کر کے پڑھ ہی لیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دوران اسے کتنے کٹھن اور دل شکن مراحل سے گزرنا پڑا تھا۔ اب وہ ایک انگلش میڈیم ہائی سٹینڈرڈ اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی، اور اس کی اجازت بھی صرف اس لیے دی گئی کہ وہاں اس کی سیلری پرکشش تھی۔ اس کی پورے مہینے کی محنت کو طیب میر ان کی اولاد اتنی بے دردی سے اڑاتی کہ اس کا دل پارا پارا ہو جاتا۔ جن کے ماں باپ حیات نہ ہو، ایسے لوگوں کو خصوصاً لڑکیوں کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ بات وہ خود کو دن میں 1000 بار سمجھاتی تھی، لیکن دل تو دل تھا، کبھی تو اپنا بھی منوانا چاہتا تھا۔ اس کا دل چاہتا وہ بھی ندا ہوتا کہ طرح لمبی تان کر سوئے، ڈھیروں شاپنگ کرے، دوسرے پر حکم چلائے، لانگ ڈرائیو کا مزہ چکھے، کبھی موسم کی خوبصورتی کا انجوائے کرے، کبھی تو کہیں تو زندگی میں ایک باری سے اس کی کم از کم ایک خواہش تو پوری ہو سکتی، ایک ہی خواہش، کوئی سی بھی، کاش اے کاش۔ ویسے ہوتے ہیں کچھ لوگ اس طرح کے بھی نا، جب انسان دوسروں کے رحم و کرم پہ آ جاتا ہے نا، ماں باپ ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب انسان دوسروں کے رحم و کرم پہ آ جاتا ہے تو پھر ان کی اولاد ہے، اسی طرح یہی ایسے رولتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے۔ شئیس کہاں ہو تم اس وقت؟ وہ اس وقت سالک کے ساتھ بیٹھا خوشگپیوں میں مصروف تھا جب اس کے موبائل پر بیپ ہوئی۔ اس نے یس کیا۔ دوسری طرف ماما تھی۔ ماما میں سالک کی طرف ہوں، بس 1 گھنٹے تک آ رہا ہوں۔ سالک اس کا بچپن کا دوست تھا، وہ جب بھی پاکستان آتا سالک سے بطور خاص ملتا تھا۔ پہلے تعلیم اور پھر جاب کی وجہ سے بیرون ملک مقیم تھا۔ ایک تے جڑے پی ڈی ایف تھلو تو خراب ہوندے نا، مینوں سخت ناپسند ہے۔ فوراً گھر پہنچو۔ ماما کی طرف سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا، اس کی چھٹی اس نے کسی خطرے کا الارم بجایا۔ ماما نے کبھی بھی اس سے ایسے لہجے میں بات نہیں کی تھی، کھردرا تلخ بے لچک، وہ ہمیشہ سلام دعا حال احوال پوچھ کر اس سے مطلوبہ کام کہا کرتی تھی، چاہے وہ چند سیکنڈ پہلے گھر سے کیوں نہ نکلا ہو۔ کیا بات ہے شئیس؟ خیریت تو ہے؟ کیا کہہ رہی تھی آنٹی؟ سالک کو اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ دوسری طرف اس کی ماما تھی، لیکن انہوں نے ایسا کیا کہا کہ اس کے چہرے پر الجھن و تفکر کے تاثرات رقم ہو گئے۔ پتہ نہیں یار، ماما نے فوراً گھر پہنچنے کا آرڈر دیا ہے، وہ متفکر لہجے میں کہتا کھڑا ہو گیا۔ کوئی پریشانی والی بات ہے تو میں چلوں ساتھ؟ اس نے تاثرات نوٹ کرتے ہوئے سالک نے پیشکش کی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، وہ بظاہر نارمل لہجے میں کہتا باہر کی طرف بڑھا تو سالک بھی اسے گیٹ تک چھوڑنے ہے۔ کوئی پریشانی والی بات ہوئی تو مجھے فون کر دینا۔ اس کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے پر سالک نے اسے ایک دفعہ پھر تاکید کی تو وہ سرس بات میں ہلاتے ہوئے زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ راستے میں بھی اس کا ذہن تانے بانے مولو، اس طرح گاڑی پورچ میں روک کر وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ آؤ بیٹھو۔ ماما نے اسے دیکھتے ہوئے سامنے بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ اس کے آس پاس ایک مرتبہ پھر خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ جانتے ہو اسے یا تعارف کرواؤں؟ انہوں نے برابر بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھویں اچکا کر طنزیہ لہجے میں اسے دریافت کیا۔ جی جانتا ہوں، یہ سارا یونیورسٹی میں ہم دونوں نے اکٹھے پڑھا۔ اس نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ دیکھا آنٹی، یہ ہر ایک سے یوں ہی کہتا ہے کہ سارا میری کلاس فیلو، یہ ہمارے مابین رشتے کو سرے سے ماننے سے انکاری ہے۔ اس کی بات پہ سارا روتی ہوئی راحت بیگم کے گلے لگی تو انہوں نے سخت ملامتی نظروں سے بیٹے کو دیکھا اور سارا کے گرد بازو پھیلا کر اسے گویا تسلی دی۔ کیا مطلب ہے تمہارے کہنے کا، اور کیا کہوں میں؟ سارا کے رد عمل نے اسے گنگ کر دیا۔ حیرت کی شدت سے ششدر وہ کبھی ناقابل فہم نظروں سے سارا کی طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی اپنی ماں کی طرف، جن کی آنکھوں میں موجود تاثرات نے اس کو اندر اندر خائف کر دیا۔ شادی کر رکھی ہے تم نے مجھ سے، بیوی ہوں میں تمہاری۔ راحت کے کندھے سے سر اٹھا کر سارا نے اسے کہا، تم مردوں کا یہی شیوا ہوتا ہے، پہلے لڑکیوں کو پٹانا، پھر خفیہ شادی، پھر
جب اپنا مطلب پورا ہوگا تو سرے سے انکاری ہو جاتے ہو، فرار حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تم بھی ویسے سے بھاگ نکلے تھے کہ پاکستان میں کون ہے تمہارے سیاہ کرتوتوں سے پردہ اٹھائے؟ نگاہ اس کے چہرے پر جمائے وہ تنفر زدہ لہجے میں بولی تھی۔ یکلخت غصے کی شدید لہر نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ حیرت کی شدت کم ہوئی تو مارے تیش کے اس کا برا حال ہو گیا۔ اسے اپنے پورے وجود میں جوار پھاٹا ابلتا محسوس ہوا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ غصے کی شدت سے پاگل ہوتے ہوئے اس کی طرف لپکا تھا۔ اس سے پہلے کبھی سے دبوچتا راحت ان دونوں کے درمیان حائل ہوگی۔ انتہائی شرمناک بات ہے میرے لیے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ ایسی بے حیائی کے کام کرتے ہوئے تمہیں ایک دفعہ بھی اپنی ماں بہنوں کی لاج نہیں آئی شیز؟ کاٹ، طنز، دکھ، صدمہ کیا کچھ نہ تھا ان کے لہجے میں۔ شیز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اخلاق سے عاری اور پندار سے گری ہوئی اس لڑکی کو مزائلوں سے اڑا دے۔ اس کا وجود بھڑ بھڑ جل رہا تھا۔ وہ تو کوئی بارود کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا تھا درمیان میں۔ اگر ماما حائل نہ ہوتی تو یقیناً اس کو مزہ چکھا چکا ہوتا۔ بی بی پتہ نہیں کتھا اٹھ کے آ گئی۔ اگر تم نے شادی کر لی تو اسے یہ چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ نڈھال سے ہو کے صوفے پر گر سی گئی۔ بہت برے طریقے سے تم نے میرے امیج کو توڑا سارا بیگم۔ کوئی عورت اس حد تک بھی اپنا نسوانی وقار کرا سکتی، یقین نہیں آتا۔ اس کے لہجے میں شعلوں کی سی لپک تھی۔ تم نے اپنا وار آزما لیا، ابتدا تمہاری طرف سے ہوئی، اب میرے وار کے لیے تیار رہنا۔ اس کی زبان الفاظ نہیں انگارے اگل رہی تھی۔ وہی یوں سلگاتی نظروں سے چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا رد عمل دیکھ کر سارا پوری جان سے کانپ گئی، لیکن اگلے لمحے خود کو کمپوز کرتے ہوئے دوبارہ راحت کے سامنے اپنا دکھڑا رونے لگی۔ ویسے ادھر ہی لانتی ہستیاں بھی ہوندی ہیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ تھکا نڈھال پس مردہ سا گھر میں داخل ہوا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو رحمہ کو اپنا منتظر پایا۔ کہاں تھے بھائی آپ؟ میں کئی دفعہ آپ کا سیل ٹرائی کر چکی ہوں۔ وہ صوفے پر بیٹھی اونگ رہی تھی جب کھٹکے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ بڑا کر اٹھی تو سامنے شیز کو پایا۔ بے ساختہ اطمینان بھرا سانس خارج کرتے اس نے اسے مخاطب کیا۔ تم سوئی کیوں نہیں تھی ابھی تک؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر کے الٹا اسی سے پوچھنے لگا۔ آپ کو کھانا گرم کر کے دینا تھا، آپ کے انتظار میں ہی جاگ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے خوبرو بھائی کو دیکھا جو اس وقت خاصا ٹوٹا اور بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم سو جاؤ جا کر۔ سر دونوں ہاتھوں میں گراتے ہوئے وہیں ڈھہ گیا۔ بھائی، رحمہ اپنی جگہ سے اٹھی اس کے قریب جا کر نرمی سے اس کا بازو ہٹایا۔ وہ سمجھ سکتی تھی اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ وہ خود اس وقت سے الجھن کا شکار تھی اور اس الجھن کو شیز ہی رفع کر سکتا تھا۔ شیز نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سارا کون ہے؟ اس کے شکستہ وجود کو متاسف نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے ملامت سے دریافت کیا۔ میری بیوی، وہ زہر کھند ہوا۔ مجھے سارا کا نہیں، آپ کا کال چاہیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے رحمہ میں ایسی نیچ حرکت کر سکتا ہوں؟ تمہیں شیز عثمان سے کس حد تک گرنے کی توقع ہے؟ وہ تڑپ کر اسی سے پوچھنے لگا۔ رحمہ جواباً نفی میں سر لاتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ ویسے مجھے تو سارا کو دیکھ کر ہی پتہ چل گیا تھا میرے بھائی کی پسند ایسی نہیں ہو سکتی، لیکن سارا کو جھٹلانا بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ میں نے ماما کو بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کے سلایا۔ اصل صورتحال تو آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ مجھے توقع نہیں تھی، ہرگز نہیں تھی کہ وہ اس حد تک چلی جائے گی۔ وہ رکا، پھر قدر توقف سے گیا۔ سارا میری کلاس فیلو تھی، میری طرح یہ بھی پڑھائی کی غرض سے امریکہ میں مقیم تھی۔ اس نے اپنے کسی فرینڈ سے انوالومنٹ تھی، پھر اس حد تک پڑھی کہ دونوں نے شادی کر لی۔ وہ لڑکا چند ماہ کے لیے اپنے پیرنٹس سے ملنے کینیڈا گیا تو اسی دوران سارا میری طرف متوجہ ہو گئی۔ مجھے علم نہیں تھا وہ اپنی ضد میں اتنا پڑے گی کہ اپنے ہسبینڈ سے ڈیورس لے لے گی۔ وہ سانس کے لیے رکا۔ رحمت دم سادے سے سن رہی تھی۔ جب اس نے اپنے خیالات کا اظہار مجھ سے کیا تو میں نے اچھی طرح اس کی طبیعت صاف کی۔ وہ بار بار میرے راستے میں آتی رہتی۔ میں نے نرمی، سختی، طنز و تضحیک ہر طرح سے اسے سمجھانا چاہا، لیکن وہ بھی اپنی ضد کی بڑی پکی تھی۔ میرے پاکستان آنے سے قبل ہی میری اس سے جھڑپ ہوئی تھی کہ اس نے مجھے چیلنج کیا کہ میں تمہیں جیت کے دکھاؤں گی۔ میں نے اس پہ معمولی سے درخور اعتنا نہ جانا، لیکن اس دفعہ اس نے میری فیملی کو ہدف بنایا۔ دکھ تو مجھے ماما پر ہے کہ انہوں نے بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے تھک کر صوفے کے پشت سے ٹیک لگا لی۔ آپ جانتے ہیں بھائی ماما کتنی نرم دل ہے۔ ماما کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکال دیتا کہ جاؤ بی بی، ہم تمہیں نہیں جانتے، لیکن ماما کی سادہ طبیعت اور نرم دلی آڑے آ گئی۔ اللہ جانے اس نے ماما سے کیا کیا کہا کہ ماما ایک دم ہائپر ہوگی۔ میں نے سمجھانا چاہا تو الٹا مجھے پہ برس پڑی۔ خیر میں نے جیسے تیسے کر کے صورتحال کو سنبھالا۔ رحمہ کی باتوں سے اسے کافی ڈھارس ملی۔ اس نے بے حد محبت سے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو چھوٹی سی عمر میں کتنی سمجھداری کا ثبوت دے رہی تھی۔ اب میں ماما کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں بے قصور ہوں؟ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ ماما چاہیں تو جس سے مرضی پوچھ لیں، یو ایس اے میں میرے جتنے کانٹیکٹس ہیں، ماما چاہیں سب سے میری گواہی لے لیں، لیکن باخدا میرے کردار پر یوں شک نہ کریں۔ اسے دکھ تھا تو صرف اس بات کا کہ اپنی ماں کا دل دکھانے کا باعث بنا۔ سارا حسن سے تو وہ کسی نہ کسی طرح نپٹ ہی لیتا، لیکن پہلا مسئلہ ماما کا تھا۔ وہ اس کا یقین کرتی تو پھر تھا نا، وہ تو شاید اس کی آواز سننے کی بھی روادار نہیں تھی۔ آپ فکر مت کریں بھائی، میں ماما کو ضرور سمجھاؤں گی۔ ابھی نہیں، وقتی غصہ ہے۔ ابھی سارا کی باتوں نے ان کے دل میں بہت گہری چوٹ لگائی ہے۔ یہ زخم کچھ مدھم ہو تو میں ان سے ذرا سا بھاؤ سے بات کروں گی۔ مجھے امید ہے وہ ضرور سچ اور جھوٹ کو پرکھ لیں گی، آپ ذرا ٹینشن نہ لیں۔ رحمہ نے اسے تسلی دی تو اس نے مشکور نظروں سے اپنی چھوٹی بہن کی طرف دیکھا۔ تھینکس رحمہ، کم از کم تم نے تو مجھے سمجھنے کی کوشش کی۔ اگر تم بھی مجھے غلط سمجھتی تو میں یقیناً تیش میں آ کر کچھ کر لیتا۔ تھینکس تو مجھے آپ کا کہنا چاہیے کہ آپ نے اتنی دور ہوتے بھی ہمارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ اب آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ سارا دن کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے آپ نے۔ مڑ کر کچن میں چلے گی تو شیز بھی کسی قدر مطمئن ہوتے ہوئے فریش ہونے چلا گیا۔ چلو کسی ایک بندے نے تو اعتبار کیا، لیکن کڈی لانتی نکلی ہو کڑی۔
تم ہر وقت کچن میں گھسی کیا کرتی رہتی ہو؟ وہ کچن میں کھڑی رات کے کھانے کی تیاری کرتی جب ایاز اس کے عقب سے آ کر بولا۔ وہ اچھل کر مڑی۔ میں کھانا بنا رہی ہوں، بمشکل تھوک نگلتے ہوئے اس نے جواب دیا، دوبارہ اپنی توجہ ہنڈیا کی طرف مرکوز کرنا چاہی۔ لیکن ایاز کی موجودگی میں ایسا کرنا اس کے لیے خاصا مشکل بلکہ ناممکن ہی تھا۔ اس کی سرتاپا جائزہ لیتی نگاہیں بار بار اس کا ارتکاز توڑ دیتی تھی، اور آج کل تو ویسے بھی ایاز سے خائف رہنے لگی تھی۔ وہ اس کے سائے سے بھی بھاگتی تھی۔ ایاز کا روز بروز بدلتا رویہ اور عادات اسے مسلسل پریشان کیے رکھتی تھی۔ پہلے تو وہ کبھی کبھار تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا، لیکن اب تو اتنا نہ ڈر ہوتا جا رہا تھا کہ تائمی کی موجودگی میں بھی لحاظ نہ کرتا۔ نسیم بیگم بھی سب کچھ دیکھنے اور سننے کے باوجود یوں آنکھیں نظر انداز کر دیتی کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اگرچہ وہ ہر وقت خود کو بڑی سی چادر میں دوپٹے میں لپیٹ کے رکھتی، اس کے باوجود ایاز کے اندر کی کھوجتی گہری نگاہیں سے پسینہ پسینہ کیے دیتی۔ اس کی نمازیں دعائیں طویل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے رب سے اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کی دعائیں مانگتی تھی۔ چھوڑو تم یہ فضول کام، اس نے چمچ کے اس کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ چھوڑے مجھے ایاز بھائی۔ درشٹی سے کہتے ہوئے اس نے ایک لمحے سے پہلے اپنا ہاتھ واپس کھینچا اور اس سے فاصلے کو بڑھاتے ہوئے قدرے دور ہو گئی۔ غصہ، حیا اور گھبراہٹ کی ملی جلی امیزش نے اس کی گلابی رنگت کو سرخ کر ڈالا۔ لمبی گھنیری مڑی ہوئی پلکیں اٹھتی گرتی تھی، قدرے سہمی ہوئی تھی، اطراف سے نکلی بالوں کی لٹیں نم ہونے کے باعث چہرے سے لپٹی جا رہی تھی۔ گلابی پنکھڑی نما ہونٹ باہم ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ حسن و خوبصورتی کا پیکر ایاز اکرام کی کمزوری بنتا جا رہا تھا۔ دن بدن اس کے جذبات عروہ شہاب کے لیے شدت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ اس کا جھجکنا، کترانا، غصہ کرنا ایاز کی شدتوں کو مزید ہوا دیتا تو وہ اسے پانے کی چاہ میں پاگل ہوا جاتا تھا۔ تم مجھے بھائی مت کہا کرو میری جان، سارا موڈ غارت ہو جاتا ہے۔ 2 قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس نے درمیانی فاصلہ ختم کیا اور اس سے پہلے کہ مزید کوئی گستاخی کرتا عروہ اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے کرنٹ کھا کے پیچھے ہوئی تیر کے معنی دروازے کی طرف لپکتے ہوئے اس کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ تمہارے یہ گریز تو اور مجھے مقناطیس کی طرف اپنی طرف کھینچتا ہے، ایسے میں تو اور بھی دلکش اور دل نشین لگتی ہو۔ وہ ایک آنکھ دبا کر خباثت سے ہنسا تو عروہ پوری جان سے جل گئی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو مجھ سے ایسی بےہودہ گفتگو کرتے ہوئے، میں آپ کے لیے ندا اور ردا کی طرح ہوں۔ غم و غصے سے اس کی حالت قہر ہونے لگی تو پھٹ پڑی۔ ندا اور ردا، اس نے ایک بلند کہکا لگایا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی پیش رفت کرتا، ندا دروازے سے نمودار ہوئی۔ تمہارے اسکول کی پرنسپل مسز شیرازی تشریف لائی ہیں، تمہیں بلا رہی ہیں۔ مخاطب یقیناً وہی تھی۔ مسز شیرازی؟ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ سوالیہ نظروں سے اس نے دوبارہ ندا کی طرف دیکھا جو ماتھے پر سلوٹے لیے کینہ توز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہاری نوکر نہیں لگی، جا کر دیکھ لو خود ہی۔ انتہائی رکھائی سے کہتے ہوئے وہ قہر بھری نظر اس پر ڈال کر مڑ گئی۔ عالم حیرت میں زیر لب بڑبڑاتے وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہوتے اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو عروہ؟ مسز شیرازی باقاعدہ اٹھ کر اس کے گلے میں تو اپنے انتہائی رف حلیے پہ سے جی بھر کے ندامت ہوئی۔ ان کے ہمراہ ایک اور ڈیسنٹ سی خاتون تھی، وہ بھی بہت پیار اور محبت سے اس سے ملی۔ عروہ ان کی آمد پر حیران ہوتے ہوئے ان سے قدرے فاصلے پر رکھے سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میڈم، آپ کیسی ہیں؟ خود کو کسی حد تک نارمل کرتے ہوئے اس نے دریافت کیا۔ ارے بھائی، یہ میڈم میڈم تو تم سکول تک ہی محدود رکھو، یہاں تو تم مجھے آنٹی کہہ سکتی ہو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے نرمی سے ٹوکا تو اس نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ان سے ملو، یہ میری بہت اچھی دوست اور عزیزہ ہے راحت۔ اب کہ انہوں نے اپنے برابر بیٹھی سوبر سی خاتون کی طرف اشارہ کیا تو ان سے رسمی کلمات ادا کرنے لگی۔ آپ لوگ ذرا بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، میں بھی آتی ہوں۔ نسیم بیگم انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر باہر نکلی۔ ندا لاؤنج میں بیٹھی کوئی مووی دیکھ رہی تھی۔ ردا آج اپنی کسی دوست کی پارٹی میں انوائٹ تھی، اسے آج لیٹ نائٹ آنا تھا۔ آپ نے ابھی تک ان فضول خواتین کو بٹھایا ہوا، چلتا کریں نا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے شہزادی میں کتنے اچھے گھرانے کی کو اس جیسی فقیرنی پسند آ گئی۔ ندا نے تو جب سے مسز شیرازی راحت بیگم کا مدعا سنا تھا وہ تو تب سے جلی بھونی بیٹھی تھی۔ بس نہیں چلا تھا کہ عروہ کے حسین چہرے کو جھلسا کے رکھتے وہ اپنی ماں کو دیکھتے شروع ہو گئی۔ تم ابھی بچی ہو، جو میں سوچ سکتی ہوں تمہارا ذہن کبھی بھی وہاں تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا۔ کوئی نیچ حرکت سوچ لی ہونی۔ نسیم نے اپنی نخریلی بیٹی کو چمکارتے ہوئے کہا تو وہ اونھ کر کے رہ گئی۔ تمہارا کیا خیال ہے میں اس میسنی عروہ کا رشتہ راحت کے بیٹے سے کروں گی کہ وہ ساری عمر امریکہ جیسے شاندار ملک میں گزارے، وہاں تو میری بیٹی ندا ہی جائے گی۔ تم دیکھنا تو صحیح میں دونوں خواتین کو کیسے شیشے میں اتارتی ہوں۔ عروہ کے بارے میں تو ایسی ایسی باتیں کروں گی وہ خود ہی اس کا نام لینے سے قبل کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، اور تمہارے لیے ہاں کروا کر ہی دم نہ لیا تو میرا نام بھی نسیم بیگم نے۔ انہوں نے سینہ ٹھوک کر کہا۔ واو ممی، میرے ذہن میں واقعی یہ بات نہیں آئی۔ ندا تو خوشی سے اچھل پڑی۔ امریکہ جیسے ملک میں رہائش پذیر ہونا اس کا بچپن کا خواب تھا۔ ارے میری معصوم بھولی بھالی بچی، تم کیا جانو دنیا کے بکھیڑے۔ اب ذرا جلدی سے دیکھو ایاز کہاں، اسے کہو بازار سے کھانا لے آئے، اور تم بھی ذرا اچھے طریقے سے ملو اور کہنا میں کچن میں آپ کے لیے کھانا تیار کر دی، ذرا اخلاق سے ملنا۔ وہ اسے تاکید کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ بس بہن، ہم نے تو کبھی عرفہ میں اور اپنی اولاد میں فرق نہیں کیا۔ میں تو سب سے یہی کہتی ہوں، میری 2 نہیں 3 بیٹیاں۔ یہ میٹرک میں تھی جب اس کے والدین روڈ ایکسیڈنٹ میں چل بسے، بس تب سے اب تک میں نے اسے سینے سے لگا کے رکھا ہے۔ لہجے میں دکھ اور سارے جہاں کا پیار سمیٹتے وہ دونوں خواتین کو امپریس کرنے کی کوششوں میں 2-4 آنسو بھی کھینچ لائی تھی۔ تمہیں تو میں نے رسوائیوں کا عذاب
ना सौंपा शईस उस्मान तो मेरा नाम भी सारा नहीं। तुम्हारे जैसे कितने मर्दों को मैंने सीधा किया उंगलियों पर न जाए, तुम क्या चीज़ हो मेरे आगे। वह गुस्से से बनती हुई जा रही थी। अपना पहला बार खाली जाते देखकर अपनी चोट पे बिलबिलाई भी थी। अपनी तरफ से तो इसने अपने ड्रामे में कोई झोल ना छोड़ी थी। फिर पता नहीं कैसे शईस के घर वालों पर इसकी हकीकत खुल गई। अगर से अब भी अपनी बात पर मजबूती से कायम थी, ताहम शईस की फैमिली की तरफ से इसकी पजीराई मकफूद हो चुकी थी। जब इसे पता चला कि शईस की वालदा आजकल इसके प्रपोजल के सरगर्दा, बल्कि इन्होंने लड़की भी पसंद कर ली, इसे तब से किसी करवट चैन नहीं आ रहा था। बिलाकर अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए इसने लड़की का नाम और एड्रेस वगैरह पता करवा लिया और नया मनसूबा तरतीब देते हुए आज वो इनके घर बैठी थी। थोड़ी देर कदर फरबी माहिल खातून और इनके हमराई की अंगसी लड़की अंदर दाखिल हुई। कुछ ऐसी खास भी नहीं है। अपने तौर पर इसने इसी लड़की उर्वा का तसव्वुर कर लिया। आंटी मैं सारा हूँ, इसने खड़े होकर बड़े मुअद्दब लहजे में इनसे कहा। इनका इसका ताज़ीमी अंदाज़ नसीम बेगम को बहुत भाया। वैसे भी वो इंतहाई चापलूस और खुशामद पसंद तबीयत के मालिक, तो यही खूबी इनके औलाद में भी मौजूद थी। ये उर्वा? इसने इनके बराबर बैठी हुई लड़की की तरफ इशारा करके पूछा। नहीं, मेरी बेटी निदा। उर्वा तो स्कूल पढ़ाने गई है। इन्होंने कहा तो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गई, क्योंकि वो तो उर्वा की मौजूदगी में बातचीत करना चाहती थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी है आपकी बेटी। इसने खुशामद का सहारा लेकर बात का आगाज़ करना चाहा। निदा की गर्दन तफाखर से अकड़ गई। बस बेटा, मेरी तो दोनों बेटियां अपनी मिसाल आप है। सॉरी बेटा, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। इन्होंने तफाखर से तारीफ समेटते हुए अपनी उलझन को रफा करना चाहा। जी, ये मेरी आपसे पहली मुलाकात है। एक्चुअली मैं यूएसए में मुकीम हूँ और चंद दिन पहले पाकिस्तान आई हूँ। मुझे पता चला कि उर्वा आपकी भतीजी है, गालबन जिसकी आप अब कल रिश्ते की बातचीत चल रही है। इसने बड़े से भाव से बात का आगाज़ किया। चल तो रही है, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। बल्कि अभी तो इनकी तरफ से पैगाम आया। मैं बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से लड़के को देखने अभी तक नहीं जा सकी। नसीम बेगम ने अंदर ही अंदर हैरान होते हुए से जवाब दिया। निदा के कान भी फ़ौरन खड़े हो गए। इन दोनों माँ बेटी का चौंकना फितरी अमल था, जिसके आसार इनके चेहरे पर भी नुमाया थे। मैं इसी सिलसिले में आपकी तरफ आई हूँ आंटी। शायद आपके कोई नेकी काम आ गई, जो मुझे इस रिश्ते के बारे में पता चल गया, तो मैं फ़ौरन आपका एड्रेस मालूम करके आप तक पहुँच गई। लहजों का रखा तमीज़ बनाते हुए इसने आवाज़ में दुनिया भर का इखलास समोते हुए कहा था। आप जो भी कहना चाहती हैं खुलकर कहें। फितरी जसूस ने सर उभारा, सो अब इस दफ़ा निदा को बोलना पड़ा। कि सारा की खामोशी ने इसे बेचैन कर दिया था। मैं शईस उस्मान की वाइफ हूँ। नज़र झुकाते हुए इसने सिसकार ली। क्या? इन दोनों के मुंह खुल गए। वो हैरत से आंखें फाड़े से देखने लगी। जी, शईस ने दुराने तलीमी मुझसे शादी कर ली। हमारी शादी को 1 साल हो गया। आंटी मैं आपको खुदा का वास्ता देती हूँ, आप इसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत पर मत जाइएगा। वो इंतहाई कमीना, लालची और खबीस इंसान है। इसका काम यही है, वो हर साल जब भी पाकिस्तान आता है ना, किसी न किसी खूबसूरत लड़की को फंसा कर इससे शादी कर लेता है और बैरून मुल्क जाकर इसको फ़रोख्त कर देता है। फिर वो लड़की कहाँ जाती है, किसी को इसकी कोई खबर नहीं मिलती। वो न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। मैं इसके सियाह करतूतों से आगाह हो चुकी हूँ और कुछ मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो मुझसे अपना मकरू इरादा पूरा नहीं कर सकता। लेकिन मुझे डाइवोर्स देकर आज़ाद भी नहीं करता। वो सांस लेने को रुकी, जबकि इन दोनों को तो सांस भी शायद कहीं सीने में अटक गया था। मैंने इसकी शर्मनाक अफ़ाल से इसके घर वालों के आगाह किया, मगर वो भी इसके साथ शरीक है। मुझे कुछ दिन पहले बाद वापस चले जाना है। मैंने सोचा चाहते चाहते आपके साथ ये नेकी कर जाऊँ। शायद इसके सिले में मेरी ज़िंदगी में कुछ सुकून आ जाए कि मैंने एक ज़िंदगी तबाह होने से बचा ली। चेहरा आंसू से तरबतर था। बड़ी लानती थी, बगैरत औरत निकली है थे। बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने हमें आगाह कर दिया। पिलाकर नसीम बेगम को होश आ गया तो उन्होंने खिलाकर इसका शुक्रिया अदा किया। ये तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं भी एक औरत हूँ। मैं नहीं चाहती कि जिस कर्ब से मैं गुजरी हूँ, कोई और भी इससे दो चार हो। वो इसके वक्त इतनी नेक और पारसा बनी हुई थी कि इसकी नज़ीर मिलना मुश्किल थी। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ, मेरा कार्ड रख लें। इस पर मेरा यूएसए और पाकिस्तान दोनों के कॉन्टैक्ट मौजूद है। इसके अलावा आप अपने तौर पर भी चाहें तो शेष के बारे में मालूमात ले सकते हैं, लेकिन अक्सरियत इसके असल चेहरे से बेखबर है। इसने खड़े होते हुए कार्ड बैग से निकाला, नसीम बेगम की तरफ बढ़ाते बावसूख लहजे में बोली। बैठिए, खाना खा के जाइएगा। निदा ने भी हैरत के झटके से निकलते हुए दाबे मेज़बानी निभाने जाए। नहीं मैं चलती हूँ, एक ज़रूरी काम है मुझे। आप लोग मेरी बातों पर गौर ज़रूर कीजिएगा। खुदा रहा एक और ज़िंदगी को पामाल मत कीजिएगा। वो जाते जाते फिर मुलतजी हुई। शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। नसीम बेगम ने तशक्कर अमेज़ निगाहों से देखा तो मुतमिन से होकर अलविदाई कलमात कहते रुखसत होगी। देखा, मेरा शक सही निकला। कहीं कोई ना कोई गड़बड़ मौजूद है, वरना इतने अच्छे घराने के लिए यही रह गई थी। सारा के जाते निदा ने माँ की तरफ मतवज्जो होकर बोली। इसके अंदर सुकून उतर रहा था, जो हसद और जलन वो इस दिन उर्वा के लिए महसूस कर रही थी। सारा ने इस पर ठंडे छींटे डालकर इसको पुरसुकून कर दिया था। मन लादा होना ने बगैरता ने जान को व्याह कर देना। अब पहली फुर्सत में इन लोगों को फ़ोन करके मना कर दे कि हम संडे को नहीं आ रहे। निदा अब वहीं मुतमिन सी होकर सोफे पर दराज होगी। नसीम बेगम किसी गहरी सोच में गर्क थी। हम संडे को ज़रूर जाएंगे और निकाह की डेट फिक्स करके आएंगे। मिलाकर सोच के समंदर से निकलते भी इन्होंने अपना फैसला सादिर किया तो निदा उछल के रह गई। मैं देखिया क्या सी ना, जिड्डी ये बगैरत औरत है ना, इन्हें यही करना सी बीबी ने। चलो ओंदा भला हो गया उर्वा दा, ऐसी बहाने दो लानतियां दी विच। मम्मी आपका ख्याल है कि सारा झूठ? इसकी आंखों में बेपनाह इस्तेजाब उमड़ा है अपनी माँ का ख्याल सुनकर। तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया कि तुम अभी बच्ची हो, वहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकती जहाँ तक मेरी सोच है। वो इसकी बात काट कर बोली तो निदा ने ना समझने वाले अंदाज में माँ की जानिब देखा।
اس کی آنکھوں میں تیرتی حیرت اور الجھن بہت واضح تھی، جسے سمجھتے ہوئے نسیم بیگم نے مسکراتے ہوئے سے آگاہ کیا، تمہیں نہیں پتہ میں ایاز کی وجہ سے کتنی پریشان ہوں، جس طرح عروہ کے لیے اتاولا ہو رہا ہے، کچھ خبر نہیں کیا کر گزرے۔ اب اسلام آباد جانے سے پہلے مجھ سے اس حوالے سے بات کر کے گیا، میرے اکلوتا لاڈلا بیٹا میں اس ڈائن کے حوالے کر دوں تاکہ یہ اپنی تمام خواہشات کے بدلے ہم سے لے۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ ایاز کے پیچھے سے اس کا کوئی بندوبست ہو جائے، اب اللہ نے خود ہی بندوبست کر دیا، اچھی بات ہے یہاں کہیں دور دفع ہو جائے گی، ہماری بلا سے اس ڈائن کا جو مرضی کرے، بس ہماری جان چھوٹ جائے گی، ویسے بھی شکل و صورت کمینی کی حیثیت جو بھی دیکھتے فریفتہ ہو جائے، کل کلا کو کسی نے پسند کر لیا، یہ خود ہی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تو ہم کیا کر سکتے ہیں، الٹا بدنامی ہمارے حصے آئے گی۔ اچھا ہے نا، اب دنیا کی نظروں کے سامنے بھی سرخرو ہو جائیں گے اور یہ بلا بھی اندھیرے کنویں میں گر جائے گی، سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے گی۔ ان کی شاطرانہ ذہن نے بڑی دور کی سوچی تھی، وہ انتہائی مکار اور عیار عورت تھی۔ واہ ممی، میں تو آپ کی فین ہوگی، آہو بغارتی دے وچ سارے ٹبر ہی اول ہے۔ ندا کے منہ سے بے ساختہ نکلا، گرچہ وہ عروہ کے حسن سے بہت جلتی تھی اور دل میں اس کے لیے کینہ، بغض اور عداوت کے جذبات کی ہرگز کمی نہ تھی، تاہم اس نہج پر اس نے نہیں سوچا تھا۔ ماں زیادہ لانتی ہے نا، لعنت دا لیول اندر بھی اگے جا کے انکریز ہوئے گا۔ ایاز کا میلان عروہ کی طرف صاف ظاہر ہو رہا تھا اور وہ ردا دیکھ کر کٹتی تھی، تاہم ایاز کے سامنے دو ٹوک بات کرنے سے بھی جھجکتی تھی کہ ایاز بے حد پرسیلا شخص تھا، البتہ اپنے اندر کا سارا زہر وہ عروہ کے سامنے نکالنے سے ہرگز نہیں چوکتی تھی۔ آپ پھر ایاز کے آنے سے پہلے اس معاملے کو نپٹا لیں، کیونکہ اس کی موجودگی میں تو مشکل ہو جائے گی، ویسے بھی مسٹر شیس صرف 2 ماہ کے لیے پاکستان آئے، ان کی والدہ کو بھی خاصی جلدی ہے۔ ندا اب چاہ رہی تھی کہ جلد سے جلد یہ معاملہ نپٹ جائے، کیونکہ ایاز کے ارادے سے خطرناک لگ رہے تھے۔ تم فکر نہ کرو، میں ایاز کے آنے سے قبل ہی نکاح کروا دوں گی، پھر اسے خود ہی سنبھال لوں گی اور رخصتی بھی جلد ہو جائے گی، ساتھ کی کی آڑ میں ہم خرچے سے بچ جائیں گے۔ وہ بالکل مطمئن ہو گئی تھی، گزشتہ کئی دنوں سے وہ جس مسئلے کی وجہ سے پریشانی کا شکار تھی وہ خود بخود ہی حل ہو گیا۔ ماں کو سودے دیکھ کر ندا بھی ہلکی پھلکی ہوگی۔ تن من اپنا خاک کیا پھر نگری ایک بسائی تھی، جاتے سمے جو پلٹ کے دیکھا ایک ایک اینٹ پر آئی تھی، جس کی جا زنجیر ہلاتے کس سے جا کرتے فریاد، اپنے ساتھ تو ایک خدا تھا، اس کے ساتھ خدائی تھی۔ وہ ابھی تک عالم حیرت میں حق تک سٹیج پہ بیٹھی تھی، بے یقینی تھی، سب کچھ اتنی جلدی جلدی طے ہوا کہ کانوں یقین کی منزل تک پہنچنا درکار، وہ تو ابھی تک حیرت کے ساحل پر ہی کھڑی تھی۔ کل تائی امی نے اسے بتایا کہ کل تمہارا نکاح، اس کے حساب پر بم پھٹا تھا، اس سے نہ رائے لی گئی نہ مشورہ طلب کیا گیا جو اسے چون چرا کا بھی حق مل سکتا۔ اگر اسے ایاز کی طرف سے خطرہ نہ ہوتا تو شاید وہ کوئی احتجاج کر سکتی، کیونکہ اپنی تائی کی فطرت سے تو وہ بھی آگاہ تھی کہ اپنی بیٹی کی موجودگی میں اس کی شادی کے بارے میں اتنی کیوں فکر مند ہو گئی ہیں۔ نہ تو کوئی اتنا لمبا چوڑا انتظام کیا گیا، نہ ہی زیادہ مہمان تھے، البتہ لان میں چھوٹا سا سٹیج اور کرسیاں وغیرہ لگا کر قدرے بہتر انتظام تھا، اور نسیم بیگم کی جہیز کے جھنجھٹ سے بھی جان چھوٹ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد مبارک کو سلامت کا شور اٹھا، یقین و بے یقینی کے درمیان ڈولتے ہوئے اس نے کب پیپر سائن کیے اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ البتہ جب شیخ عثمان کو اس کے پہلو میں لا کر بٹھایا گیا تو ہر طرف سے بلند ہونے والے توصیفی کلمات سے اچھا خاصا کنفیوز کر دیا۔ وہ خود میں سمٹی سی بیٹھی تھی، اب جو دل راگ لاپ رہا تھا، جو شور دھڑکنوں میں برپا تھا، اس کا احساس پر احساس اور ہر جذبے سے جدا تھا۔ ماشاءاللہ، چشم بددور، یہ غالباً شیخ کی والدہ ہے۔ اس نے دل میں قیاس لگایا، کیونکہ یہی خاتون اس دن مسز شیرازی کے ساتھ آئی تھی اور ابھی بھی چٹا چٹ اس کی بھلائی لے رہی تھی۔ چاند سورج کی جوڑی ہے، مسز شیرازی نے قریب آ کر کہا تو اس کا جھکا ہوا سر شرم سے مزید جھک گیا، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ آج کا جوڑا اس کے سسرال سے آیا تھا اور بیوٹیشین بھی ان کی طرف سے آئی تھی، کیونکہ نسیم بیگم نے صاف کہہ دیا ہمارے میں دلہن کو گھر سے باہر نہیں نکالتے۔ اس نے ڈھنگ سے آئینہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ کیسی لگ رہی ہے، پہلی بار تو وہی تیار ہوئی تھی، ورنہ عموماً تقریب میں بھی اس کا سر جھاڑ اور منہ پھاڑ ٹائپ پلیا ہی ہوا کرتا تھا۔ 12 تاریخ کو شیخ کی فلائٹ ہے، بس اس سے پہلے آپ رخصتی کی تاریخ رکھ لیں۔ راحت نے نہال ہوتی نظروں سے بیٹے اور بہو کو دیکھتے ہوئے نسیم بیگم سے کہا۔ انہیں وہ دن یاد آ گیا جب وہ کسی کام سے مسز شیرازی سے ملنے ان کے اسکول گئی تو وہیں انہوں نے عروہ کو دیکھا تھا اور بس وہیں انہوں نے اسے شیخ کے لیے پسند کر لیا۔ آپ کی امانت ہے، اب تو آپ جب چاہیں لے جائیں، بیٹیاں تو ہوتی پرایا دھن ہے۔ نسیم بیگم نے بدقت اپنے لہجے کو پرنم بنایا، ورنہ عذاب سر سے ٹل جانے پر ان کی خوشی حد سے سوا تھی۔ بس تو پھر اگلے ہفتے کی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں، مسز شیرازی نے اظہار خیال کیا۔ جی بہن، ہمیں اب اعتراض ہو سکتا ہے؟ نسیم بیگم نے گویا انکساری کی حد کر دی۔ بھابھی، آپ کو چھوڑ کر جانے کا تو بالکل دل نہیں کرا، لیکن مجبوری ہے، مگر آپ فکر مت کریں، ہم اگلے ہفتے آپ کو باقاعدہ لے جائیں گے۔ چاہتے ہوئے رحمہ نے بہت محبت سے اس کے ہاتھ دباتے ہوئے کہا، بارے حیا سے اس کے لیے پلکیں اٹھانا دوبر ہو گیا۔ جانے سے پہلے شیخ نے بہت بھرپور نظروں سے اس کا جائزہ لیا، نظر اور انداز میں استحقاق خود بخود سمٹ آیا۔ آپ ہی کیا میرے بھائی، بس ایک ہفتہ انتظار کر لو۔ اس کے ارتکاز کو محسوس کرتے ہوئے سالک نے اسے چھیڑا تو وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ عروہ کے طرح سے حسان بھی خطا ہو گیا، پلکیں اٹھاتی گراتی بے حد کنفیوز ہوتی ہوئی اس وقت بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ رات کو خوبصورت تقریب اپنے اختتام پر پہنچی، خلاف توقع کسی نے عروہ کو کچھ نہ کہا، نہ طنز، نہ طعنہ، نہ قہر برساتے جملے، نہ کاٹدار نظریں۔ وہ خاموشی سے اپنے بستر پر چلی گئی۔ ایک بات تو طے تھی کہ آج کی رات نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ چلو تیرے بھی نصیب بدلے، بھاویں 2 لانتیاں دی بغیرتی دے وچ ہی بدلے۔ کس سے پوچھ کر آپ نے تماشا شروع کیا؟ ایاز دندناتا گھر میں داخل ہوا۔
वो तीनों माँ बेटियाँ मज़े से लाउंज में बैठी कोई मूवी देख रही थी, जबकि उर्वा किचन में दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ थी। तो क़यामत की घड़ी आन पहुंची। अयाज की तेज़ गुस्सीली आवाज़ सुन के छुरी इसके हाथ से फिसल कर फर्श पर गिरी। खौफ और दहशत में खिरकर इसने दहल कर सोचा, अयाज के मजाज से वो बखूबी आगाह थी। वो जितना खुदसर, ज़िद्दी, हठधर्म और बदतमीज़ था, कुछ खबर न थी क्या कर गुजरता। ए हे, किस तमाशे की बात कर रहे हो? नसीम बेगम ने समझते हुए अनजान बनकर लापरवाही से पूछा। बेटे के मिजाज से वो भी खाइफ ही रहती थी। मैं उर्वा के निकाह की बात कर रहा हूँ, वो दांत पीस कर गुर्राया। आए हाय, किस मनहूस मारी का नाम ले रहे हो? अरे वो छोकरी जिसके लक्षण देखे, इससे पहले वो किसी के साथ मुंह काला करे, मैंने इसका पक्का पक्का बंदोबस्त कर दिया। तुम्हारी भी जवान बहन है, अगर कल कल को कोई बात होगी तो हम क्या कर सकते हैं? नसीम बेगम चमक कर बोली। बेटे को संभालना अगर से इनके लिए एक दुश्वार अमल था, ताहम वो भी इसी की माँ थी और इंतहाई शातराना अंदाज में चाल चलती थी। जो भी है, मैं कुछ नहीं जानता, इस सिलसिले को जल्द से जल्द खत्म करे। उर्वा इस घर से बाहर नहीं जाएगी। दृष्टि से कहते हुए इसने दो टोक लहजे में माँ को कहा। ठीक है, अभी कौन सा वो भागी जा रही है, जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। बेनियारी से कहते हुए इन्होंने रिमोट से चैनल चेंज किया। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर वो लड़का इस घर में आया या उर्वा ने घर से कदम निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उंगली उठाकर माँ को वार्न करते हुए तन फन करता बाहर निकल गया। उर्वा सूखे पत्ते के मारे अंदर खड़ी लड़स रही थी। अयाज की बातों ने इसे सरता पा हिला के रख दिया। इससे कुछ पैद ना था, वो सब कर भी गुजरता। मनहूस मारी, नास पिट्टी, अब दफ़ा हो जाए यहाँ से, और जब तक तेरी रुखसती नहीं होती अपने कमरे में बंद रहना। इसका कुछ पता नहीं, तुझे उठा कर ले जाए, फिर ना इसकी रहोगी ना उसकी। नसीम बेगम ने किचन में दाखिल होकर से दो हथौड़े रसीद किए और इसके कमरे की तरफ धकेल दिया। गिरती पड़ती अपने कमरे में पहुंची और अंदर से चटखनी चढ़ा ली। और बकिया 7 दिन इसने किस तरह पुल से रात पर गुजारे वही जानती थी। कई दफ़ा अयाज और नसीम बेगम का झगड़ा इसने सुना था। वो अपने कमरे में थर थर काँपती लरसती रहती, लेकिन बाहर निकलने की गलती नहीं करती। फिर इसकी रुखसती से एक दिन पहले घर में खामोशी थी। गालबन अयाज घर पर नहीं था, पता नहीं वो कहाँ था, लेकिन इसने खुदा का शुक्र अदा किया। बंदूनी तौर पर क्या मामला था इसे मालूम ना हो सका, अलबत्ता अयाज शादी वाले दिन भी गायब था। कुछ ऐसा ज़रूर था जिसे छुपाया जा रहा था, लेकिन वो खुद ज़हनी तौर पर इतनी डिस्टर्ब थी कि किसी और तरफ ध्यान नहीं दे सकी। सिल्वर और पिंक कलर के खूबसूरत लहंगे में पहचान ही नहीं जा रही थी। ब्राइडल ड्रेस इसकी जिल से हमरंग होकर इसे एक नया अनोखा और दिलकश रूप दे रहा था। निकाह तो पहले हो चुका था, खाने वाने का इंतजाम तो किया नहीं गया था, और ना ही कोई लंबी चौड़ी बारात भी। मुख्तसर से लोग थे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के साथ एहतमाम किया गया था। जल्दी इसकी रुखसती का शोर उठ गया। ऐसे मौके पर किस लड़की की क्या एहसास होते हैं, अपना घर छोड़ देने का दुख हर एहसास पर हावी होता है। वो किसके गले लग के रोती? माँ बाप के दुख को तो बचपन से रोती आई थी। ना कोई बहन थी, ना सहेली, ना भाई, ना कोई रिश्तेदार। इस घर से इसका सिर्फ दुख, अजियत और कांटों का रिश्ता था। कोई मोहब्बत भरा पुरखलूस रिश्ता न था कि वैसे रोक लेती। लेकिन फिर भी वो रोई थी, बेहद बेहिसाब बेतहाशा। अपनी माँ को रो रही थी। अगर आज वो जिंदा होती तो इसके सीने से लग के रोती। कोई तो कंधा होता। तायमी और निदा रिदा ने दुनिया दिखावे को इसे खूब चिमटा चिमटा के प्यार किया। रहमा राहत ने इसे पकड़कर गाड़ी में बिठाया। सारा रास्ता भी इसकी बरसात जारी रही। इसके इतने ज़्यादा आंसू बहाने पर शईस ने बेचैनी से पहलू बदला। घर तक पहुँचते पहुँचते इसकी हालत कहर हो चुकी थी। कुछ गुज़िश्ता 7 रोज़ की टेंशन, खुराक की किल्लत, अपनी ज़ात से लापरवाही रंग ला रही थी। बेहद कमज़ोरी, नकाहत के बायस से कदम उठाना भी दोबर हो गया। अपनी सास और नंद के सारे बमुश्किल अंदर तक पहुंची। इसकी आंखों के किरतारे नाच रहे थे, हाथ पांव बिल्कुल ठंडे और बेजान हो रहे थे। इससे पहले कभी लहरा कर नीचे आती, दो मजबूत बाहों ने से थाम लिया। अल्लाह यार, दिन भी वो हो गई पूरी। सुबह इसकी आंख खुली तो इसने खुद को एक कुशादा कमरे में सैरी पर लेटे हुए पाया। अजनबी कमरा, अजनबी माहौल देखकर एक लम्हे के लिए तो वो साख्त रह गई, लेकिन जैसे जहन ने कुछ काम करना शुरू किया, इसे गुज़िश्ता वाक़यात याद आने लगे और अपनी मौजूदा सूरत हाल का अंदाज़ा करते हुए एक झटके से उठ बैठी। कल का रूसी लिबास इसके जिस्म पर झुका तो था, अलबत्ता भारी भरकम दुपट्टे की जगह बारीक शिफॉन का दुपट्टा इसे उड़ाया गया था और जेवर वगैरह भी उतार दिए गए थे। अलबत्ता एक कलाई में कांच की चंद चूड़ियाँ मौजूद थी। इसने इटकिट नज़र दौड़ाई। कमरे को बड़े खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। ऑफ वाइट और लाइट ग्रे कलर स्कीम की इसी हिसाब ज़ोक का मुँह बोलता सबूत थी। सबसे ज़्यादा गैर ज़रूरी फालतू से अपने वजूद लगा इस कमरे में। तायमी ने ऐसे शानदार घर में अपनी बेटी को ब्याहने के बजाय मुझे ब्याह दिया। वो इसी कश्मकश का शिकार होगी जिसके ज़ेरे सिर वो कई दिनों से थी। कई लड़के में तो कोई ऐप नहीं। इसकी ज़हनी रूह भटक कर शेष की तरफ गई तो बेसाख्ता इसकी तलाश में नजर दौड़ाई। वो कमरे में कहीं भी मौजूद नहीं था, अलबत्ता सोफे पर इसकी शेरवानी पड़ी हुई थी जिसने कल ज़ेबतन की थी। शेष कहाँ है? इसके दिल को बेचैनी लाहक हुई। इसी वक्त दरवाज़ा खुला और शेष अंदर दाखिल हुआ। वो जो दरवाजे की सिमटी देख रही थी, हड़बड़ा कर नजरें झुका के इसे जागते देखकर शेष एक लम्हे को ठिठका और अगले लम्हे इसके असाब तन गए। अगर आपकी नींद पूरी होगी तो प्लीज़ बेड खाली कर दे, मुझे सोना है। स्पाट लहजे में बोलते हुए यकीनन इसी से मुखातिब था, वक्त तक से अपनी जगह बैठी रहेगी। जी? वह यकीनन इसके जवाब का मुंतज़िर था, लिहाजा वो सूखे लबों पर ज़ुबान फेरती बेड से नीचे उतर आई और अगले पल वैसे पर एक बेजार को निगाह डालने की भी जहमत गवारा किए बगैर अपने बेड पर दराज हो गया। एनू की दौरा पे ज़िंदगी मेहरबान तो पहले भी ना थी, जो वो खुद को खुशकिस्मत तसव्वुर करती कि कहीं ना कहीं तो इसके लिए भी कोई खुशी रकम होगी। खो एक आधी सही, वो भी इसका मजा चखती। इसे तो ये भी मालूम नहीं था खुशियों का जायका कैसा होता और ये ज़ात पर कैसे असरअंदाज होती है। आंसू पीने की कोशिश में निढाल होती वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वहाँ इसका एक अदर सूट पहले से लटका हुआ था। फ्रेश होने के साथ इसने खूब
رو کر دل کی وحشت کو کم کرنا چاہا، لیکن یہ آنسو تو اس کے مقدم میں رقم تھے، کاش وہ آنسو سے اپنا نصیب بھی دھو سکتی۔ خوب رو چکنے کے بعد جب دل کا بوجھ قدرے کم ہوا تو وہ باہر نکلا۔ بیڈ پر دراز میں نیند کی عمیق وادیوں میں اتر چکا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ پکوڑے سے دیکھا، بھاری بال الجھ کر ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، اونچی کھڑی ناک آنکھیں بند ہونے کے باعث وہ صرف پلکی دیکھ سکی تھی۔ انابی ہونٹ باہم ایک دوسرے میں پیوست تھے، ایک بازو ماتھے پر جبکہ دوسرا بازو سینے پر رکھے وہاں سے بے ترتیب حلیے میں سو رہا تھا۔ عروہ کے دل نے ایک بیٹ میں اس کی سرکش ہوتی نگاہوں پہ پیرے بٹھا دی۔ وہ رخ پھیر کے ڈریسنگ روم ٹیبل کی طرف بڑھ گئی، گیلے بال سلجھا کر اس نے دوپٹہ اچھی طرح سر پر لپیٹا اور نماز فجر کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ابھی وہ ڈھنگ سے دعا بھی نہ مانگ پائی تھی کہ دروازے پر دستک شروع ہوگی۔ اس نے جائے نماز طے کر کے سائڈ پر رکھی اور کشمکش کے عالم میں ایک نظر سوئے ہوئے شیز پر ڈالی۔ دوسری مسلسل دستک ہوتے دروازے کی طرف، بلاخر جھجکتے ہوئے اس نے خود ہی دروازہ کھول لیا۔ بھابی میں ناشتے کا پوچھنے آئی تھی۔ فجر تو بعد ہی تھا ناشتے دروازہ۔ دروازے پہ اس کی نند رحمہ تھی، ایک دم اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا جواب دے۔ بھائی نہیں اٹھے ابھی تک؟ اس کے اگلے سوال نے خود ہی اس کی مشکل آسان کر دی۔ نہیں سو رہے ہیں، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ بھابی ان کے سونے کی عادت کم کریں، یہ رات کو سوتے ہیں تو صبح اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ میں سو جتن کر کے انہیں بمشکل اٹھاتی ہوں، اب آپ نے ان کی عادت ختم کرنی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کے متعلق آگاہ کر رہی تھی، وہ فقط مسکرا ہی سکی۔ لیجیے باتوں میں تو بھول گئی، ماما نے بھیجا کہ آپ کی طبیعت پوچھ کر آؤں۔ رات آپ بے ہوش ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے بتایا کہ ویکنس اور ٹینشن کی وجہ سے ایسا ہوا۔ باقی سب ٹھیک ہے؟ کل صبح تک تو بالکل فریش ہوں گی۔ عروہ کو خاصی بتونی لڑکی لگی۔ اندر آؤ، یوں اچھا نہیں لگتا۔ اس کا دروازے پہ کھڑے ہو کر باتیں کیے جانا عروہ کو شرمندگی سے ہوئی تو اسے اندر بلا لیا۔ نہیں بھابی، جب بھائی اٹھ جائیں گے تو پھر میں ناشتہ لے آؤں گی آپ کے لیے، میں دودھ اور پھل وغیرہ لے کر آتی ہوں، تھوڑا کھا لیں، آپ بھی آرام کریں، ابھی ولیمہ تو شام میں، تب تک طبیعت کو بحال کریں۔ وہ خود ہی تیز تیز بولتے واپس مڑ گئی تو عروہ نے بے ساختہ گہری سانس کھینچتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھ کر صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ دودھ اور پھل اسے دینے کے بعد وہ چلی گئی تو اس نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ کھانا کیا کھاک تھا، بھوک ہی نہیں لگتی تھی۔ تاہم سوچوں میں ڈوبی وہ کب کھون پیتے دودھ کا گلاس ختم کر گئی، اسے پتہ بھی نہ چلا۔ شیز کا رویہ اس کے لیے ناقابل فہم تھا، لیکن تقدیر کا لکھا جان کر وہ اس پر بھی خاموش ہو رہی تھی۔ کس کے سوا چارہ بھی کیا تھا؟ ایک نظر اس سنگدل شخص پر ڈالتے ہوئے جو بے سود سو رہا تھا، وہ خود بھی صوفے پر لیٹ گئی، کب اس کی آنکھ لگی اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں گا، اب اگر اور دعا دو گے تو مر جاؤں گا۔ پوچھ کر میرا پتہ وقت رائے گا نہیں، میں تو بن جا رہا ہوں، نہ جانے کدھر جاؤں۔ ہر طرف دھند ہے، جگنو ہے نہ چراغ، کون پہچانے گا بستی میں اگر جاؤں۔ زندگی میں بھائی مسافر ہوں تیری کشتی، تو جہاں مجھ سے کہے گا میں اتر جاؤں۔ پھول رہ جائیں گے گلدانوں میں یادوں کی نظر، میں تو خوشبو ہوں فضاؤں میں بکھر جاؤں گا۔ آج ان کی مسز شرازی کی طرف دعوت تھی، چند دنوں بعد شیز کی فلائٹ تھی اور سب کی کوشش یہ تھی کہ جانے سے پہلے ان کی دعوت کر دے۔ گو ایک فرض تھا جو ہر کوئی جلد از جلد سے سب کو دوش ہونا چاہتا تھا۔ شیز کا رویہ تنہائی میں انتہائی سرد سپاٹ اور لیدی انداز والا ہوتا، البتہ اگر وہ سب میں موجود ہوتے تو بالکل نارمل انداز میں سے بات کرتا۔ عروہ جتنا اس کے رویے میں الجھتی اتنا ہی کم تھا۔ اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا کہ اس کا قصور کیا جس کی سزا اس کے لیے مقرر کی جا رہی ہے۔ وہ اتنے ڈیسنٹ، ہائی ایجوکیٹڈ، ویل سیٹلڈ اور ہائی سوسائٹی میں موو کرنے والے، بھلا مجھ سی لڑکی ان کے معیار پر کس طرح پوری اتر سکتی ہے؟ بے اتنائی اور بیزاری اس کے ہر انداز سے ظاہر ہے۔ تو کیا زبان سے کہنا ضروری ہے کہ تم میری زندگی میں زبردستی شامل کی گئی ہو؟ اس نے دل میں سوچا، کچھ اسی قسم کے خیالات سے اس نے خود کو بہلا لیا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ وہ وارڈروب کا پٹ تھا، میں نہ جانے کن خیالات میں گم تھی جب شیز نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ جی میں بس ہونے لگی ہوں، اس نے گڑبڑاتے ہوئے جواب دیا۔ جو بھی ہینگر سامنے آئے اسے کھینچ لیا۔ میرے لگتا ہے جڑا بغیرہ تیرا کزن سی نا، انہیں کچھ اول مارے ہے۔ باٹل گرین کلر میں جدید تراش کا یہ سوٹ خالصتاً رحمہ کی پسند کا تھا۔ شیز خود تو نہانے گھس گیا جبکہ وہ اس کے سرد رویے سے خائف ہوتی جلی جلی تیار ہونے لگی۔ جب تک وہ نہا کے باہر نکلا وہ تقریباً تیار تھی، ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی وہ کلائی میں کنگن چڑھا رہی تھی۔ شیز کو دیکھ کر اس نے جلدی سے پھیلاوا سمیٹا اور نیکلس نکال کر پہننے لگی۔ عجیب مصیبت ہے، نیکلس کا ہک تھا کہ اڑیل ٹٹو کی طرح اڑ گیا تھا، لاک لگ کے نہیں دے رہا تھا۔ وہ جھنجھلائی اور ایک مرتبہ پھر لاک لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ شیز پیچھے کھڑے ہی سب دیکھ رہا تھا۔ عروہ کے جھنجھلانے پر وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ عروہ کو آئینے میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا، اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ دم بخود رہ گئی، نیکلس پر گرفت خود بخود کمزور پڑ گئی۔ اس کے لمس کے تصور سے وجود میں سنسنی خیز سی لہر دوڑ گئی۔ وہ آگے بڑھا، بالکل اس کے قریب جھکتے ہوئے ڈریسنگ پہ پڑا ہوا برش اٹھایا اور نہایت اطمینان سے برش کرنے لگا۔ عروہ کی خوش فہمی پل بھر میں غارت ہو گئی تھی۔ میں اتنی خوش نصیب کا، وہ اپنے خود پر تنزیہ سی ہنسی اور نیکلس سمیت کمرے سے باہر آ گئی۔ رحمہ یہ میرے نیکلس کا لاک تو لگا دو، مجھ سے نہیں لگ رہا۔ اور رحمہ کی تلاش میں کچن میں چلی گئی۔ اسے دور فٹے منہ شہید صاحب، بس 2 منٹ بھابی، میں ہاتھ دھو کے آتی ہوں، آپ لاؤنج میں بیٹھے۔ وہ مینگو کے ٹکڑے جوسر میں ڈالتے ہوئے بولی تو عروہ سر لاتے ہوئے لاؤنج میں آ گئی۔ لائیں بھابی، وہ ہاتھ دھو کر لاؤنج میں آ کر عروہ سے مخاطب ہوئی تو عروہ نے فوراً نیکلس اس کی طرف بڑھا دیا۔ جلدی کرو عروہ، عین اسی وقت شیز بھی اندر داخل ہوا۔ بھائی آ گئی، یہ لے بھائی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے، اپنی مسز کے گلے میں نیکلس پہنا دے۔ رحمہ نے اسے دیکھتے شرارت سے کہتے ہوئے نیکلس اس کی طرف بڑھا دیا۔ وائی ناٹ؟
शेइस ने बड़ी खुशदिली से नेकलेस पकड़ा और उर्वा की गर्दन में डालकर लॉक लगा दिया। बस एक लम्हा लगा था, इसके पुरहिद्दत हाथों का लमस इसकी रीढ़ की हड्डी तक में सनसनाहट दौड़ा गया। एक लम्हे में इसकी पूरी हस्ती तहबाला हो गई थी। धड़कनों के शोर मचाते सर्कस जज्बों को कुचलते हुए फ़ौरन पीछे हटे। चले, इसका यूँ पीछे हटना शेइस ने फ़ौरन नोट कर लिया। ओके चलो। वो की रिंग घुमाता बाहर निकल गया तो उर्वा ने भी इसकी तकलीद की। मिसेस शराजी के घर से हाथों हाथ लिया गया, वो खुद भी बड़े अच्छे तरीके से मिली। और इनकी तीनों औलादें, 2 बेटियां और एक बेटा बहुत जौली थे। तीनों इंतहाई मुँह फटते, तीनों मुँह फाड़ कर यूँ सवाल करते कि कई दफ़ा इसे ढेर शर्म ने आन घेरा। बड़ी फ़िज़ा 20 साल, इससे छोटी शहाना 17 साल, जबकि बेटा अब्दुल्ला 12 साल का था। शेइस भाई, ये बताएं कि आपको भाभी की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? खाने के बाद मिसेस शराजी ने गपशप लगाता छोड़ के खुद बाहर निकल गई तो फ़िज़ा ने बड़ी दिलचस्पी से इनकी जोड़ी को देखते हुए शेइस से दरियाफ्त किया। मुझे सारी ही पसंद है। उसने को तो गोया मसला ही हल कर दिया। सारी तो पसंद है, लेकिन कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? शहाना ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। दाएं हाथ की उंगली होंठ पर रखते हुए सर ऊंचा करके इसने सोचने की एक्टिंग की। स्माइल बिलाकर कुछ देर बाद इसने कहा तो दोनों चिल्ला उठी। ज़बरदस्त भाई, बाकी भाभी मुस्कुराती भी कोई शाहकार लगती हैं। इनके कमेंट्स ने उर्वा को अच्छा खासा कंफ्यूज कर डाला। अच्छा भाभी, अब आपकी बारी है, आप बताएं शेइस भाई की सबसे अच्छी चीज़ क्या है? मुझे नहीं पता। इसने जज्बस होकर बात को टालना चाहा, लेकिन वो कहाँ टलने वाली बुलाएं थी, उल्टा इसके सर चढ़ गई। आपको नहीं पता होगा तो फिर किससे पता होगा? ज़्यादा छुपाने की ज़रूरत नहीं है। फ़िज़ा इसके इनकार को कतन खाते में न लाई। बिल्कुल, ये फ़ाउल आपको बताने पड़ेगा। शहाना ने भी स्टार किया। कुछ बातें राज़ी रहीं तो बेहतर है। इसने मुस्कुराते हुए दोनों बहनों को देखा। अलबत्ता शेइस को इसकी मुस्कुराहट बहुत बुरी स्टार लगी। इसने बड़ी खोजती हुई नज़रों से इसके तासुरात जांचना चाहे। नो वे, वो दोनों एक ज़ुबान चिल्ला उठी। आपको बताना होगा, नहीं तो हमसे आपका बाइकआउट है। फ़िज़ा अब धमकी पर उतरे। अच्छा, वो मदर सी हंसी, फिर मध्यम लहजे में बोली। आंखें। शेष को हैरत का शदीद झटका लगा। अगरचे वो जानता था इसमें कुछ हकीकत नहीं, क्योंकि इसने कभी भी उर्वा को इसे गौर से देखते हुए नहीं पाया था। इसकी मौजूदगी में अक्सर नज़र झुका के रखती थी। देखा, भाभी कितनी छुपी रुस्तम निकली। शहाना ने ज़ोर से कहकर लगाया, जबकि उर्वा अपने माथे पर आए पसीने को साफ करती शेष के सामने बहुत कंफ्यूज हुई थी। चले सब लोग, अब एक अच्छा सा पोज बनाए, मुझे तस्वीर लेनी है। अब्दुल्ला हाथ में मोबाइल पकड़े किसी कोने से नमदार हुआ। ज़रूर, क्यों नहीं, शहाना झट से बोली और चारों बड़े सोफे पर बैठ गए। शेष के साथ उर्वा, फिर फ़िज़ा और शहाना थी। भाई इधर करे ज़रा, भाभी को पता तो चले बीवी कौन सी है। इतना गैप कुछ जच नहीं रहा। 12 साल अब्दुल्ला के मुंह से ऐसी बात सुनकर उर्वा को अच्छी खासी शर्म महसूस हुई। शेइस इसकी बात पर हंसते हुए खुद ही इसके करीब हो गए। इसकी इतनी गुर्बत पर उर्वा सुनसी होगी, दिल पर तो पहले इख्तियार न था। इससे लग रहा था वो यहीं पानी बन के पिघल जाएगी। शुक्र था कि अब्दुल्ला ने 2-4 तस्वीर पर इक्तफा किया। शाम के साथ गहरे हो रहे थे जब इनकी वापसी हुई। आज की दावत में तो वो सारा वक्त अपने दिल को ही संभालती रही थी। राहत बेगम और रहमा दोनों बहुत अच्छी थी। उर्वा कई सालों बाद जाके माँ के लमस से आशना हुई। शेइस को गए हुए हफ्ते से ऊपर हो रहा था। उर्वा सारा दिन खुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश करती। घर के सारे काम इसी ने अपने ज़िम्मे ले लिए थे, जिसमें रहमा भी वक्तन फ़वक्तन इसकी मदद करवाती रहती। इतना आदी ना बनाओ हमें अपना कि तुम्हारे बगैर हम रह ही ना सकें। अपनी उंगलियों के नरम पोरों से फरहत के सर का मसाज करी थी जब इन्होंने इसका हाथ पकड़ते हुए नरमी मुलामत से टोका। मेरे बगैर? तो मैं कहाँ जा रही हूँ आपके बगैर? इनकी बात सुनकर वो किसी कदर हैरान हुई और अंदर कहीं दिल भी ज़ोर से धड़का था। कहीं शेइस तो जाते वक्त कोई फ़ैसला नहीं कर गया? इसने धक धक करते दिल के साथ सोचा। शेइस के पास नहीं जाना पगली, वो तुम्हारे कागजात बनवा रहा है। बस चंद दिनों की बात है, फिर तुम्हें इसके पास जाना है। इन्हें इसकी सादगी पर टूट के प्यारा है। तो मैं आपके पास ही रह लूँगी ना, वो मिनमिनाई तो मुस्कुरा दी। हमारे पास भी आया करोगे, बल्कि तुम दोनों आया करोगे। अल्लाह तुम्हारे दरमियान मोहब्बत बढ़ाए, खुशो खुरम रहो। इनकी दुआओं पर उर्वा की आंखें भर आई। यहाँ तो मेरे से मोहब्बत का वजूद ही ना तो बढ़ोती कैसी। मैं ज़रा एक नज़र किचन में देखा हूँ, बिरयानी दम पर है। बोझल लेकर वो बहाना बनाकर उठ गई। राहत ने बतौर ख़ास इसकी खामोशी को नोट किया। इसी वक्त फ़ोन की बेल ने अपनी तरफ मतवज्जा की। दूसरी तरफ शेइस था। उर्वा के पेपर्स तैयार हो गए? इन्होंने सलाम दुआ के बाद पूछा। ओफ़ो मामा, हो जाएंगे वो भी, आपको क्यों इतनी जल्दी है? दूसरी तरफ यकीनन वो बदमज़ा हुआ था। मुझे जल्दी है या तुम खैर कर रहे हो? जब तुम यहाँ थे तब भी मैं कहती तो तुम टाल मटोल कर जाते हो, और अब तुम गए हुए 4 हफ्ते होने को हैं और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मुझे एक ही दफ़ा बता दो। वो तो घसीटे लहजे में तेज़ तेज़ बोलती गई। उर्वा जो किचन से निकल कर लाउंज में आ रही थी, राहत की बातें सुनकर वहीं रुक गई। ये चुप के माँ बेटे की बातें सुनना थी तो ये गैर इखलाकी हरकत, लेकिन किसी नादीदा कुव्वत ने इसके पाँव रोक दिए थे। मामा कुछ टाइम तो लगेगा ना, मेरे पास जादू की छड़ी तो नहीं है किसे घुमाऊंगा और उर्वा इधर हो। इनके गुस्से में आधा देखकर वो धीमा पड़ गया। नहीं नहीं, तुम लोगों की शादी हुई, यही तो थी ना एक दूसरे को समझने के। चलो तुम्हारा जाना तो ज़रूरी था, लेकिन तुम्हें चाहिए था कि पहली फुर्सत में उर्वा के पेपर्स तैयार करवाते। मगर मुझे तुम्हारे तेवरों से लग रहा है कि तुम इससे लेके जाना ही नहीं चाहते। कहीं सारा वाला मामला तो शुरू नहीं कर लिया तुमने? वो वाकई बेहद गुस्से में थी, इसलिए शेइस की शामत आई थी। मम्मा आप अभी तक मुझे ऐसा समझती हैं? सदमे के बायस से बोला ही ना गया। ऐसा ना समझो तो कैसे समझूं? मैंने तो तुम्हें कभी उर्वा को फ़ोन करते भी नहीं देखा। मुझे तो लगता है कि तुमने मेरे आगे हार मान के शादी तो कर ली, मगर अब तुम्हें ये सब बोझ लग रहा है। वो पहले सारा वाले मामले की वजह से शेइस के बारे में बहुत कॉन्शियस हो चुकी थी। शेइस की इतनी जल्दी शादी भी इस सिलसिले की एक कड़ी थी। अब भी उसका उर्वा से ताल्लुक़ और बेगानगी वाला रवैया ने बहुत खल रहा था। वो इसलिए बेटे की तरफ से बदगुमान हो रही थी।
ایسی کوئی بات نہیں ماما، آپ خواہ غلط فہمی کا شکار مت ہو. یہاں آتی مجھ پر کام کا لوڈ بہت زیادہ ہو گیا، جس کی وجہ سے عروہ سے ابھی تک تفصیل سے بات نہیں ہو سکی. ویسے میں وقتاً فوقتاً اسے فون کرتا رہتا ہوں اور میں بہت جلد اس کے پیپرز تیار کروا کے بھیج رہا ہوں. اور ابھی ہماری شادی کا عرصہ بھی کتنا ہوا. عروہ کا میرے بغیر اداس ہونا بالکل فطری عمل ہے. آپ خواہ کہ وہم مت پالے. میری بیوی میری ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری نبھانا بخوبی جانتا ہوں. اس سے بڑے تحمل سے بات کو سنبھالا جانتا تھا. ماما اس وقت غصے میں ہے اور پیار محبت سے انہیں رام کیا جا سکتا ہے، ورنہ بنتی بات بھی بگڑ جاتی. پھر بھی بیٹا تم خیال رکھا کرو. مصروفیت اپنی جگہ، لیکن بیوی پر ضرور توجہ دو. ان کی باتوں کا اثر تھا کہ میں نرم پڑ گئی. جی بالکل، آئندہ احتیاط کروں گا. اب کہاں ہے عروہ؟ ناچاری سے پوچھنا پڑا بعد ماما دوبارہ نہ کلاس لے لیں، ورنہ اس کا قطعاً ارادہ نہیں تھا عروہ سے بات کرنے کا. میں بلاتی ہوں. عروہ! انہوں نے آواز دی تو وہ خود کو سنبھالتی عقب سے نکلی، گویا کہ سنائی نہ ہو اور بھی کچن سے نکلی ہو. یہ لو شیز کا فون ہے، تو میں پوچھ رہا. انہوں نے سیری سے پکڑا، خود باہر نکل گئی. تم خود نہیں کہہ سکتی ماما سے کہ تمہیں یہاں نہیں آنا؟ وہ چھوٹتے تھا. جی میں نے تو کہا تھا، مگر ماما نہیں مانی. وہ اس کی دھاڑ پہ سہم کے بولی. تو تم منا نہیں سکتی تھی، یا تمہیں خود شوق چڑھا ہوا دنیا گھومنے کا؟ وہ اپنا غصہ اس پر اتار رہا تھا. میں ایسا کچھ نہیں چاہتی. آنسو پیتے ہوئے وہ مشکل بولی تو ایک لحظے کے لیے خاموش ہو گیا. ہاں تم کیوں چاہو گی؟ وہ عجیب سے لہجے میں گویا بطور ٹھٹکی. خیر میں پیپرز تیار کرواتا ہوں، تم تیاری رکھنا. وہ فون آف کر چکا تھا جب عروہ اس کے عجیب و غریب رویے پر اندر الجھتی اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی. آپ اتنے بیزار کیوں رہتے ہیں مجھ سے؟ کیا جرم سرزد ہوا ہے مجھ سے؟ ان خوبصورت آنکھوں میں میرے لیے خفگی کیوں رہتی ہے؟ وہ بیڈ کے سائڈ کارنر پر رکھی اس کی فریم شدہ تصویر سے مخاطب تھی. گہری براؤن شہد رنگ ساحر آنکھیں، جنہوں نے پہلی نظر میں سے شکار کر لیا تھا. شاید یہ اس کے مابین رشتے کا تقاضا تھا، یا واقعی پہلی نظر کے عشق کا شکار ہو گئی تھی. عروہ کی تصویر میں بھی اس کی آنکھوں میں خفگی کے تاثرات نظر آئے تھے. مجھ سے ملتے ہیں تو ملتے ہیں چرا کے آنکھیں، پھر وہ کس کے لیے رکھتے ہیں سجا کے آنکھیں؟ میں انہیں دیکھتا رہتا ہوں جہاں تک دیکھوں. ایک وہ ہے کہ جو دیکھے نہ اٹھا کر آنکھیں. اس جگہ آج بھی بیٹھا ہوں اکیلا، یارو جس جگہ چھوڑ گئے تھے وہ ملا کر آنکھیں. مجھ سے نظریں وہ اکثر چرا لیتا ہے فراز. میں نے کاغذ پر بھی دیکھی ہیں بنا کے آنکھیں. اس کی تصویر کو ہاتھ میں تھام کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی. یہ ساری باتیں وہ تصور میں تو اس سے کر لیتی تھی، یا اس کی بے جان تصویر سے، مگر اس کے سامنے اپنے حق میں ایک لفظ بھی نہیں بول سکتی تھی. کہ اس نے اپنے حق میں بولنا سیکھا کب تھا؟ اس کی تو قسمت ہی ایسی تھی، وہ اپنے حقوق ہمیشہ گروی رکھتی آئی تھی. زندگی سے جو ایک آخری امید تھی وہ بھی دم توڑتی نظر آ رہی تھی. بھانت بھانت کی بولیاں، بھانت بھانت کے لوگ، ایک دوسرے سے بے نیاز، لاپرواہ، بے حس و خود غرض. وہ بکھلاہٹ کا شکار ہوتی اپنا سوٹ کیس دھکیلتی ایئرپورٹ کے احاطے سے باہر نکلی. بے شمار اجنبی چہروں میں ایک اپنا آشنا چہرہ نظر آئی گیا. بلیک جینس پر لائٹ گرے پینٹ، پلین شرٹ پہنے، اپنی تمام تر مردانہ وجاہت سمیت وہ اندر سے نکلنے والے لوگوں کے چہروں کو کھوج رہا تھا. اس کی تلاش میں بے اختیار تشکرانہ سانس خارج کرتی وہ اس کی سمت پڑتی. وہ پیچھے دیکھ چکا تھا. السلام علیکم. وہ اس کے قریب جا کے بولی. وعلیکم السلام. اس پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالتا ہوا بولا. سفر ٹھیک رہا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اس کے ہاتھ سے سوٹ کیس لیتے ہوئے وہ بڑے نارمل انداز میں رسمی کلمات ادا کر رہا تھا. انہیں دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ دونوں کے مابین کوئی گہرا تعلق ہے. ایسے رسمی باتیں تو اجنبی بھی ایک دوسرے سے کر لیتے ہیں. وہ تو میاں بیوی تھے اور نئے نئے اس رشتے میں بندھے تھے. شادی کے ابتدائی دن تو ہر کسی کے رنگوں سے مزین خوشبوؤں سے لبریز پر کیف گزرتے ہیں، لیکن یہاں تو کسی ایک چیز کا بھی تصور نہیں تھا. او ایاز چبل مار گیا کوئی، میرے کو لکھوا لو تسی. جی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. وہ سر جھکائے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی. گھر میں سب ٹھیک تھے؟ وہ اب ڈگی کا دروازہ کھول کر سوٹ کیس میں منتقل کر رہا تھا. جی ممی آپ کو بہت دعائیں کہہ رہی تھی، اور رحمہ بھی، اس نے کہا تو اس نے سر ہلایا. فرنٹ ڈور اس کے لیے وا کرتے وہ خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا. بڑا شوق تھا تمہیں یہاں آنے کا، اب پورا کرتی رہنا اپنا شوق کو. گاڑی کو ریورس کرتے ہوئے فرسٹ گیئر میں ڈالتے وہ اس پر ایک نظر ڈال کے استضائیہ بولا تو عروہ لب کچلنے لگی. شوق جیسے عیاشی پالنے کے لیے مرتکب ہم سے بد نصیب کہاں ہو سکتے ہیں شہید عثمان صاحب؟ ہمیں تو بس زندگی گزار رہی ہے، کسی نہج پر ہی صحیح گزر ہی جائے گی ایک دن. اس کے دل پر یاسیت کے گہرے سائے اترنے لگے. کوئی بھی جواب دینے کی بجائے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. کتنی دعائیں مانگی تھی اس نے یہاں آنے سے قبل. کاش کہ وہ بھی زندگی کو گزار سکتی. کاش شیز کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا. وہ بھی خوشبو، تتلی، رنگ، پھول سے احساسات کا مزہ چکھ سکتی. اپنے گناہوں کی اس نے رو رو کر معافی مانگی تھی، اور اپنے مجازی خدا کی محبت بھی، مگر لگتا تھا ابھی اس کی دعائیں قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچی. مجھے ضروری کام ہے آفس میں جا رہا ہوں. تم ڈور لاک کر کے آرام کر لو. میں شام تک آ جاؤں گا. کچھ کھانا ہو تو کچن میں ہر چیز موجود ہے. اسے گھر تک پہنچاتے ہی شاید اس کا فرض ختم ہو گیا تھا. انتہائی عجلت میں کہتے ہوئے جلدی میں لگ رہا تھا. جی. اس نے بدقت تمام کا تو انہیں قدموں سے واپس پلٹ گیا. عروہ صوفے پر ٹھہر سی گئی. اپنی کم مائگی کا احساس بہت شدت سے اس پر حملہ آور ہوا. اس گھر اور اس کی ہر چیز سے اسے وحشت ہو رہی تھی. کیا کرنا تھا ایسی چیزوں کا جب اس کا شوہر اس کا اپنا نہیں تھا؟ زندگی نے ہر لحاظ سے اسے دھوکہ ہی کیا تھا. قدم قدم پر اذیت ہی ملی تھی. کبھی تو خندہ پیشانی سے سہ جاتی اور کبھی بری طرح ٹوٹ کے بکھر جاتی. کھٹکے کی آواز پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی. شاید کچھ بھول گئے ہوں گے، اس لیے واپس آئے. شیز چاہتے ہوئے باہر سے ڈور لاک کر کے گیا تھا، اس لیے اس نے اندر سے لاک کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. وہ لاؤنج ٹائپ حال میں ہی بیٹھی تھی جہاں شیز اسے چھوڑ کر گیا تھا. ایک قطعی انجان شخص کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر بری طرح گھبرا کے کھڑی ہو گئی. شیز کی جگہ کسی اور کو دیکھ کر اس کے حواس پوری طرح مختل ہوئے تھے. لازمی اس کے پاس ڈپلیکیٹ چابی تھی جو وہ اندر داخل ہوا تھا. آپ
नौवारद भी इसे देखकर बुरी तरह चौंका। कौन हो तुम? लेकिन कीदी नजरों से इसका जायजा लेते नौवारद ने कड़े लहजे में दरियाफ्त किया। उर्वा को तो सांस तक रुक गया। मैं उर्वा हूँ, शेष की मिसेस। बमुश्किल थूक निकल कर इसने हलक से चंद अल्फाज निकाले, वरना तो यूँ लग रहा था अभी पाँव इसका वजन उठाने से इनकारी हो जाएंगे, वो धड़ाम से ज़मीन पर आएगी। शेष की मिसेस? वो एक मरतबा फिर बुरी तरह चौंका और अगले लम्हे वो खुद पर काबू पा चुका था। भाभी आप कब आई? मैं आलियान हूँ, शेष का दोस्त। मेरे पास डुप्लीकेट है इसलिए आ गया। अगर इल्म होता कि आप मौजूद हो तो कभी भी ऐसी गैर इखलाकी हरकत ना करता। आई एम सॉरी, मुझे एक ज़रूरी फ़ाइल लेना इसलिए आया था। वो वाकई कुछ शरीफ और सुलझा हुआ शख्स था, जैसे मुल्क में रहते हुए भी इखलाकी तकादों से वाकिफ़ था। बड़े शर्मसार से लहजे में इससे मुखातिब था। जी कोई बात नहीं, इसको भी कदरे इत्मीनान हुआ। कब आई आप? और बैठिए प्लीज़। इसे कहते वो खुद भी इससे कदरे फासले पर वाले सिंगल सोफे पर बैठ गया। मैं आज ही, कदर जज्बस होकर इसने बताया। आज ही? शेष का है? डोर तो लॉक था। वो नाफहम नज़रों से उसे देखने लगा। वो ऑफिस के हैं, कह रहे थे कोई ज़रूरी काम है। नज़रें चुराकर कहते हुए वो अपने नाखून देखने लगी तो आलियान को हैरत का शदीद झटका लगा। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ और आप परेशान हो, मैं अपनी मिसेस को आपके पास भेजता हूँ और शेष को भी ज़रा क्लास लेता हूँ। आप खुद को तनहा मत समझे, आलियान आपके लिए बहुत अच्छा भाई साबित होगा। वो बहुत अपनाइयत से कह रहा था। उर्वा ने सर हिलाकर इस रिश्ते को कबूल किया। आप घबराइए मत, मैं अभी नादिया को आपके पास लेकर आ रहा हूँ। वो इसे तसल्ली देकर बाहर निकल गया तो वो कुछ ना समझ आने वाले अंदाज में दोबारा सोफे पर बैठ गई। नादिया क्या आई? इसके फ्लैट में गोया बाहर आ गई। इनका एक गोल मटोल सा बच्चा भी था जो पूरे फ्लैट में भागा दौड़ा फिर रहा था। नादिया खुद भी मुसलसल बोलकर फ्लैट की खामोशी को कम कर रही थी। आली ने खूब खबर दी शेष भाई की, बस वो भी आने वाले होंगे, लेकिन तुम्हें इनके आने से पहले कुछ तैयारी करनी चाहिए ना। चलो उठो, मुझे अपने कपड़े दिखाओ, मैं तुम्हें जल्दी से तैयार कर दूँ। इसकी बात पर उर्वा गड़बड़ाई। लेकिन मुझे इतना बनना सवरना अच्छा नहीं लगता। इसने फजूल सी दलील पेश की। शेष के मिजाज से खूब वाकिफ थी। इसने तो एक निगाह गलत भी ना डालना थी, तो फिर क्या फ़ायदा से बनाओ सिंगार का। नहीं लगता तो फिर क्या हुआ? अरे आज पहला दिन है तुम्हारा, हम तो अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। वो कहाँ इसकी सुनने वाली थी। वैसे भी वो खासी बतूनी सी लड़की थी। और फिर खुद ही इसने उर्वा के लिए मैरून और गोल्डन नफीस सी कढ़ाई वाला सूट निकाला, प्रेस किया और उर्वा के नाना करने के बावजूद इसे अच्छा खासा तैयार कर दिया। अजराह मुरब्बत उर्वा बेचारी कुछ कह भी न सकी। पहचान ले शेष भाई, कौन है ये? आलियान और शेष घर में दाखिल हुए तो नादिया ने बड़े सरप्राइजिंग अंदाज में उर्वा को आगे किया। शेष ने निगाहें उठाई और एक लम्हे के लिए मबहूत हो गया। वाकई नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। किसी मुगलिया दौर की शहजादी। इसकी वालहाना पर हिद्दत निगाहों ने उर्वा को अच्छा खासा कंफ्यूज कर डाला था। हया की अमेजिश ने इसके हुस्न को दो अच्छा कर दिया। मेरा ख्याल है आली, हम चलते हैं। नादिया अपने शौहर से ज़्यादा बोल्ड थी। अभी भी शेष की आंखों के रंग बदलते देखकर इसने शरारत से कत वजह से एकदम होश में आ गया। ऐसी बात नहीं, आप लोग बैठे। अपनी खिफ़त में टाला बदा पे मेज़बानी निभाने लगा। एक लम्हे के लिए उर्वा को देखकर इसके दिल ने जो तकाजा किया था वैसे भी बौखला के रख गया। इसलिए नज़रों को बचाता हुआ इन लोगों की तरफ मतवज्जो हो गया। भैया आज के स्पेशल गेस्ट तो आप दोनों हैं, आप इधर तशरीफ़ रखें, आज मेज़बानी का शर्फ हमें बख्शें। नादिया ने उर्वा को सामने बिठाते हुए कहा। बिल्कुल यार, नादी ठीक कह रही है। आली ने भी इसकी तायद की तो वो कंधे उचकाता उर्वा के बराबर आन बैठा। ओके नो प्रॉब्लम, अंधा क्या चाहे दो आंखें, करो हमारी खिदमत है। वो टांग पे टांग चढ़ाता बड़े रिलैक्स अंदाज में बोला। उर्वा खामोशी से निगाहें झुकाए बैठी थी। भाभी आप भी तो कोई बात करें ना, आज का दिन तो बड़ा खुशगवार दिन है हमारे लिए, वरना हमें इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में कब मौका मिलता है ऐसे वक्त गुजारने का। आली इसकी खामोशी को बहुत महसूस कर रहा था, इसलिए कह बिना न रह सका। आप बातें करें, मुझे सुनना अच्छा लग रहा है। वो मुलायम लहजे में बोली। ज़िंदगी से भरपूर हंसता मुस्कुराता कपल इसे वाकई बहुत अच्छा लगा था। खुशकिस्मत हो यार, ऐसी बीवी मिली है जो बोलती कम है सुनती ज़्यादा। एक हमारी बेगम है, सारा दिन कान खाती रहती है। इसकी ज़ुबान तो अपनी बारात वाले दिन भी फराटे भर रही थी। आली ने हसरत भरी ठंडी आ भरी अफसोस भरी नज़रों से अपनी सोचा को देखा। गो कह रहा कुछ सबक तुम भी सीखो। ओए होए, एडियाँ भी ठंडियाँ हाँ ना भर कर तो अपनी सोचा दिन आ ही जाने। डोंट वरी शेष भाई, मैं उर्वा को भी अपने जैसा कर लूँगी। आली की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ाते हुए बेनियारी से बोली तो आली सर पकड़ के रह गया। जबकि शेष का बेसाख्ता कहकर बुलंद हुआ, उर्वा भी मुस्कुराने लगी। आली खाने पीने की अशिया बाजार से ले आया था। दोनों मियाँ बीवी अब किचन में घुसे खटर पटर कर रहे थे। शेष बड़े रिलैक्स मूड में बैठा था, जबकि उर्वा अंदर अंदर अच्छा खासा घबराई हुई थी। वो इसके पहलू में बराजमान था। इसके मलबूस से उठती कीमती परफ्यूम की खुशबू उर्वा को अपने हसार में ले रही थी। दफ्तन शेष ने इसकी गोद में धरे मोमी हाथ को नरमी से पकड़ा था। उर्वा साख्त रह की, दूसरा बाजू इसके कंधे पर फैलाते हुए इसने दरमियानी फासला कम किया तो उर्वा के तो पूरे जिस्म में वर की लहरें दौड़ने लगी। शेष की खुशबू इसके चारों ओर चकराने लगी। दिल अलग पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को बेताब व बेचैन था। इसकी इतनी गुर्बत पर इसे ठंडे पसीने आने लगे। अरे जल्दी करो, प्लेटें डाइनिंग टेबल पर लगाओ। नादिया की तेज़ आवाज़ ने माहौल पर छाए सहर को तोड़ा। शेष भी गोया सहर से निकल आया था, जबकि उर्वा का दिल अभी तक धड़ धड़ कर रहा था। बारे हया से पलके तक लरस रही थी। खाना लग चुका था। इन सबके बेहद स्टार पर भी इसने सिर्फ चंद लुकमे लेने पर इक्तफा किया। नादिया और अली ने आज के दिन को यादगार बना दिया। अब आप लोगों की दावत है हमारी तरफ। एज़म उठ चुका था और इसने उठते काफ़ी शोर मचा दिया, इसलिए वो दोनों वापसी के लिए पड़ तोड़ने लगे। नादिया ने जल्दी जल्दी में भी सारा फैलावा समेट लिया था। जाते वक्त आली ने इनसे कहा था, क्यों नहीं, जब कहोगे मैं और उर्वा आन धमकेंगे। इन दोनों ने इसकी खातिर आज अपना वक्त निकाला था। आज का दिन इसके लिए वक्त कर दिया तो इसका भी तो हक बनता था कि वो भी जवाबन खुश दिली से इनसे पेश आते आए। इनके जाते फ्लैट में एकदम फिर सुनाटा बोलने लगा। शेष अंदर दाखिल हुआ तो सामने बैठी उंगलियां चटका रही थी। वो बेख्तियार इसकी तरफ बड़ा कंधों से पकड़ के इसे अपने मुकाबिल खड़ा किया।
गश्त शहादत को उसकी थोड़ी के नीचे रखकर इसका चेहरा ऊपर किया, बेतहाशा पजल होती हुई निगाहें झुकाए बोली, तुम औरतों के अंदर कनात क्यों नहीं होती? बड़ा चुभता हुआ सवाल था। उर्वा को हैरत का झटका लगा। बेहद हैरानी से पलके उठाकर इसने शेष को देखा, जिसके बेहद करीब खड़ा था। इसे देख रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर अजीब सर्द किस्म के तासर आते। तुमने मेरी खुशियाँ बर्बाद की, अब सारी उम्र खुशी को तरसोगी। इसका सर्द पर पीला लहजा उर्वा की रीढ़ की हड्डी तक में सनसनाहट दौड़ा गया। वो पूरी जान से काम की। मैंने क्या बिगाड़ा आपका? पहली दफ़ा वो इसके सामने लब खोल पाई। जी खूब, ये भी मैं बताऊँ? इतनी भोली तो नहीं उर्वा बेगम। आंखें से कैसे देखते वो इस्तज़ाइया बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है? अपनी अदाओं से तुम मुझे असीर कर लोगी? इस पर निगाह गाड़ कर इसने कटीले लहजे में दरियाफ्त किया तो बेसाख्ता लब पूछने लगी, आइंदा अगर इस किस्म की ओछी हरकतें करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम जैसी लड़की से इम्प्रेस होने वाला नहीं, समझी तुम? वो गुर्राया। उर्वा सहम की, लिहाजा अपनी औकात में रहा करो। धाड़ से कहते हुए इसने एक झटका दिया तो वो पीछे सोफे पर आ गिरी, जबकि वो खुद थप थप करता अंदर कमरे की तरफ बढ़ गया। एक जोरदार आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया। वो इस शख्स से मोहब्बत करती जिसके सीने में दिल नामी कोई चीज़ ही नहीं। वो चेहरा हाथों में छुपा कर रो पड़ी कि वो क्या चीज़ कह सकती थी? हकीकत जानकर ऐसी हमाकत कौन करता है भला? बेफैस लोगों से मोहब्बत कौन करता है भला? इस तजारत में खसारा हो बिना सोचे खसारे की तजारत कौन करता है? हमें गलत फहमी थी किसी के वास्ते, वरना ज़माने की रिदा जो से बगावत कौन करता है? खुदा ने सब्र करने की मुझे तौफीक बख्शी है। अगर जी भर कर तड़पो तो शिकायत कौन करता है? किसी के दिल के ज़ख्मों पर ज़ख्म रखना ज़रूरी है, बस इस दौर में ये जहमत कौन करता है? अपने आप ही तड़फी जा रहा है बगैर तो तेरी तेन तकलीफ है, और तकलीफ बयान तो करना अपनी। ज़्यादा ना सही, थोड़ा तो वो इस माहौल में एडजस्ट हो ही गई थी। इसने करना भी क्या था? सुबह का गया, कभी शाम को कभी रात को लौटता। वो सारा दिन घर में बुलाई बुलाई फिरती, काम था ही कितना। इसे तो वैसे भी सारा दिन कोलों के बैल की तरह काम करने की आदत थी। अब यहाँ तो 1-2 घंटे में फारिग हो जाती थी। कभी कभार नादिया वगैरह आ जाती तो वो दिन खुशगवार गुजर जाता, वरना वही बोर्ड 3 दिन से इस घर में होता तो भी कोई ना कोई तब्दीली आ जाती थी। तभी वो कमरे में बंद, कभी कंप्यूटर पर बैठ जाता, कभी फाइलों में सर दिए घुसा लेता, लेकिन फिर भी दिल को ढारस तो रहती थी ना कि वो घर पे। कई दफ़ा उल्वा का दिल चाहकर उससे पूछे कि आप मुझसे इतने बेजार क्यों रहते हैं, लेकिन फिर इस दिन का रवैया याद आता तो वो सहम कर रह जाती। वैसे वो दूसरों के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इतनी आदी हो चुकी थी कि इसे तक भूल गया था कि अपने हक में आवाज़ कैसे और क्यों कर उठाई जाती है। अपने खुदा को रास्ता बनाए वो भी अपनी बर्दाश्त के आखिरी हद तक खुद को आजमा लेना चाहती थी। आज शेष ऑफिस से जल्द आ गया, लेकिन साथ में फाइलों का अंबार भी उठा लिया। आते वो अपने कमरे में बंद हो गया। उर्वा ने खाने में इसे वहीं दिया था। वो अक्सर यूँ ही करती थी, इसे खाना देकर खुद वहीं बैठ जाती। जब वो खाना खा चुकता तो बर्तन उठा कर ले जाती और कॉफ़ी बना लाती। शेष के कमरे से मुझसे एक छोटा सा स्टडी रूम टाइप कमरा था। इसने वहीं अपना बिस्तर लगा लिया था। गच्चे और कमरे भी थे, और शेष ने इसे भी कहा भी था कि वो किसी और कमरे में सो जाया करे, लेकिन इसने बड़े झिझकते हुए वजह बयान की, मुझे दूसरे कमरे में डर लगता है, मैं यही ठीक हूँ। वो इसकी बात पर खामोश होकर रह गया। एक तरफ लैपटॉप और दूसरी तरफ फाइलें फैलाए काम में मगन वो साथ साथ खाना भी खा रहा था। उर्वा सामने सोफे पर बैठी दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखी एकटक से देखे जा रही थी। दफ्तन शेष ने अपनी निगाह उठाई और इसे ज्ञानो ध्यान से अपनी जानिब देखता पाकर ठिठका रूमा ने हड़बड़ा कर नजरें नीची कर ली। जाओ आराम करो, तुम्हें नींद आ रही है। इसे कहकर वो दोबारा काम में मगन हो गया, जबकि वो सुनी अनसुनी करती वहीं बैठी रही। क्या करती? वो सारा दिन अकेली रह रह के किसी से बात करने को तरस जाती थी। वो कठोर आता भी था तो इसके लिए इसके पास कोई टाइम ही नहीं होता था। और वह अगर जिसे मुखातिब करने की हिम्मत खुद में नहीं पाती थी, लेकिन यूँ सामने बैठकर वो अक्सर इसे देखती रहती कि चलो कुछ तशनगी तो कम होती। ऑफिस में काम का लोड बहुत ज़्यादा था, इसके लिए आगे तरक्की का चांसेस थे। लिहाजा वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। अपने चक्रों में इसने दिन रात एक किया हुआ था। लैपटॉप ऑफ करके इसने साइड पर रखा तो अचानक इसकी नज़र सामने गई। उर्वा सामने सोफे पर बैठे बैठे सो गई थी। गर्दन एक तरफ को ढलक गई थी। आज काल बनवना हाई थी, जब भी बाल बिखरे हुए थे। इसने स्याह रंग का सूट सेब कर रखा था, जिसमें इसकी दमकती रंगत लश्कारे मार रही थी। दुपट्टा सिरक सिरक के सोफे पर आ रहा था, जिससे इसका दिल का सरापा नुमाया हो रहा था। शहीद पहली दफ़ा इसको यूँ बेतरतीब हुलिये में देख रहा था, वरना घर में भी उमूमन दुपट्टा अच्छी तरीके से ओढ़े रखती थी, जैसे इसका नाम महरम हो। उर्वा, इसने धीरे से पुकारा, मगर लगता था वो गहरी नींद में चली गई। उर्वा, इसने इसका गाल थपथपाया तो वह ज़रा सा कसमस आई। शेष के लिए अपनी निगाह बचाना मुश्किल हो रहा था। उठो, चलो अपने कमरे में चलकर लेटो। एक की दफ़ा इसने बाजू से पकड़ के इसे हल्का सा झंझोड़ा। इसने कसमस आकर आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन दिमाग अभी तक नींद से बेदार नहीं हुआ था। खमार सोती जागती नींवा आंखों से इसने शेष को देखने की कोशिश की। क्या मुसीबत, अपने कमरे में जाओ। खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हुआ तो वह चंचलाहट में इसे छोड़ गया। आह! उर्वा की हिसियात पे तार हुई तो एकदम हड़बड़ा कर सीधी। मैं यहाँ? अपने हुलिये पर नादिम होती फ़ौरन खड़ी होगी। फ़िक्र न करो, महफूज हूँ। मैं अयाज की तरह नफ्स का गुलाम नहीं। वो जहरखंद अल्फाज तक के सनसनाते हुए तीर जो सीधे इसके दिल में पेवस्त हुए थे, वो बुत की माने साख्त होगी। जाओ सो जाओ जाकर। तहकमा में इस लहजे में बोलता बेड की तरफ बढ़ गया, जबकि अभी तक साख्त जामत अपनी जगह सुन सी खड़ी थी। जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इसे अपनी जगह मंचमन देखकर वो थाड़ा तो भागती हुई अपने कमरे में बंद होगी। अपने बिस्तर पर गिर के फूट फूट के रोई थी। रोते रोते मासी की भूल भुलैयों में गुम्मा न जाने के इस लम्हे नींद की बातियों में उतर गई।
कहा था ना मुझसे शादी कर लो, एक दफ़ा फिर वहीं आ गई थी जहाँ से चली थी। कुछ भी नहीं बदला था, सब कुछ वैसे ही थे जैसे वो छोड़ कर गई थी अपने स्टोर नुमा कमरे में अपने बसीदा खस्ता हाल से बेड पर बैठी जब अयाज अंदर दाखिल हुआ। इसके रोने की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया, चेहरा हाथों में छुपा कर फूट फूट के रो पड़ी। क्यों रोती हो? मैं हूँ ना। अयाज खुद से बेनियाज देख कर मौका गनीमत जानकर इसके करीब होकर बैठ गया। वो खुद हाल से बेहाल हो रही थी, अयाज की तरफ तवज्जो नहीं थी। चलो अच्छा हुआ इस कमीने शख्स से जान छूट गई। देख लो मैं अभी तक तुम्हारे इंतज़ार में बैठा, तुम्हें पाने को तरस ना हो, बस अब हर दूरियाँ ख़त्म कर दो। इसके कमर के गिर्द बाजू हमाइल करके इसने अपने साथ लगा लिया और वह एकदम ही जैसे होश में एक करंट खाकर इसने इससे दूर होना चाहा, लेकिन इसका हल्का मजबूत था। वो कोशिश के बावजूद खुद को छुड़ा नहीं पाई। इसके मजबूत हसार में कसमसा के रह गई। छोड़े मुझे अयाज भाई। इससे परे धकेलते हुए हलक के बल पूरी कुवत से चिल्लाई। शिद्दत गिरी और गमे गुस्से के बायस इसकी आवाज़ फट सी गई। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। अब तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है माई स्वीट हार्ट। वैसे भी अभी मुझे अपने ठुकराए जाने का बदला भी तो लेना तुमसे। मेरे अंदर जो आग तुमने लगाई इसे तुम ही बुझाओगे और मैं मज़ीद खुद पर कंट्रोल भी नहीं कर सकता। मेरी नरमी ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। इसकी आवाज़ सरगोशी में ढल गई। उर्वा के जिस्म में तो गोया किसी ने जान ही निकाल दी। वो फटी फटी निगाहों से इसे देखती थी जो शैतानियत पर उतरा था। अपने मकरूर इरादों समेत वो इस पर हावी हो रहा था। इससे पहले को अपने शैतानी अज़म को पूरा करता धाड़ से दरवाज़ा खोला और किसी ने अयाज की पीठ पर पूरी कुवत से खंजर घोंपा। खून का एक फवारा सोबल पड़ा। आह! वो ज़ोरदार चीख मारकर उठ बैठी। पूरा जिस्म फिर सीने में शराबूर हो रहा था। लंबे लंबे सांस लेती वो कतन अपने हवास में नहीं थी। क्या हुआ? इसकी चीख सुनकर शेर सड़ बढ़ाकर दरमियानी दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ। लाइट ऑन करके उसके बेड की सिमट पड़ा जो बदहवासी के आलम में सहमी हुई थी। बेड पर बैठी थी। आई यू ओके? इसने बेड पर इसके पास बैठते हुए दरियाफ्त किया, लेकिन अगले लम्हे बौखला गया क्योंकि वो सीधी इसके सीने से आ लगी थी। इसका तेज तेज चलता तनफ़्फ़ुस बता रहा था कि वो शदीद घबराहट के आलम में मुब्तला। मुझे इससे बचाएं। अल्फाज टूट टूट के इसके मुंह से अदा हुए। शायद कोई बुरा ख्वाब देख लिया। शेष ने खुद से क्यास लगा। टेक इट ईजी, कुछ नहीं होगा। मैं इधर ही हूँ तुम्हारे पास, कोई नहीं आएगा, सो जाओ आराम से। इसने इसकी से इसे थपथपाते हुए कहा। आप जाएंगे तो नहीं? इसने अलग होकर इससे डरते डरते पूछा, आंखों बेयकीनी सी बेयकीनी थी। नहीं मैं इधर ही हूँ, तुम सो जाओ। नरमी और आहिस्ती से कहकर इसे बेड पर लिटाते हुए इस वक्त कहीं से भी बेरहम और जालिम शौहर नहीं लग रहा था। वो इसका हाथ पकड़े पकड़े दोबारा सो गए। शेष ने बेसख्त लंबी सांस खींची। पता नहीं आजमाइश कब तक है, इसकी लंबी पलकों को देखते हुए इसने सोचा था। अपना गटर माइंड का वर्क छाड़ के अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लो तो कोई आजमाइश नहीं है। उर्वा मामा का फ़ोन है, तुम्हें बुला रही है। वो कपड़े प्रेस करी थी जब बेडरूम में से शेष ने पुकारा। प्लग ऑफ करती अंदर की तरफ बढ़ी। जी मामा कैसी हैं आप? वो बड़े खुशगवार लहजे में बोली। जी ठीक, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? इनके लहजे में महसूस की जाने वाली ममता थी। आपकी दुआएं मामा। रहमा कैसी है? एक मामा ही तो थी जिनके रवैये में कहीं खोट नहीं थी। वो इनसे बात करने के बाद हमेशा खुद को फ्रेश महसूस करती। रहमा भी ठीक है, तुम लोगों को बहुत याद करती है। कब आ रहे हो तुम लोग? वो जब भी फ़ोन करती है बात पूछना नहीं भूलती। जल्द आएंगे मामा इंशाल्लाह। इसने हमेशा की तरह ने बहलाया कि सवाल का जवाब वो खुद नहीं जानती थी। रहमा का बड़ी अच्छी जगह से प्रपोजल है। इसके चाचू ने खूब छानबीन करके हाँ कर दिया। मैं शेष से कह रही थी अब तुम भी यहाँ से वाइंड अप करो और वापस आ जाओ। रहमा के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊँगी। ज़िंदगी पता नहीं कब तक है। अब मैं तुम दोनों के साथ ही रहना चाहती हूँ अपने घर में। बस करो बेटा, आ जाओ। इनके लहजे में महसूस की जाने वाली थकन थी। उर्वा ने खुद को पाताल किया था, गहराइयों में गिरता महसूस किया, क्योंकि सिर्फ इसकी वजह से अब तक इनका बेटा इनसे दूर था। पहले जब एक दफ़ा इसने शहीद से वापसी के हवाले से बात की तो इसने बड़ी बेदर्दी से कहा था, जब तक तुम हो मैं वापस नहीं जा सकता। सबके सामने मुझसे फजूल की एक्टिंग नहीं होती। और वो अपनी जगह पर गट सी गई। इसके बाद कभी इसकी हिम्मत नहीं हुई इस टॉपिक पर बात करने की। जी मामा मैं शहीद से बात करती हूँ, आप परेशान मत हो। वो मुश्किल खुद को कंपोज करती हुए कह पाई। मैंने पिछली दफ़ा भी तुमसे कहा था किसी अच्छी से गायनोकोलॉजिस्ट से अपना चेकअप करवाओ। साल होने को है तुम्हारी शक्ल को, तुम्हारी शादी को शहीद को कहूँ तो वो भी टाल जाता है। आजकल की लड़कियों को कहाँ इतनी परवाह होती है, लेकिन बेटा बच्चों से औरत की कदर बढ़ती है। तुम खुद पर तवज्जो दो, तुम खुद तवज्जो दो। वो हर बार की तरह इसे समझाना नहीं भूली। उर्वा शेष की मौजूदगी में गड़बड़ा गई। शेष को फ़ोन तो ज़रा मैं इससे पूछती हूँ। इन्होंने खुद ही इसकी मुश्किल आसान कर दी। तो इसने जान बची सो लाखों पाए के मस्ताक फ़ौरन रिसीवर शेष की तरफ बढ़ा दिया। मुझे क्या पता वो ऐसी बातों का, अपनी बहू से पूछें। इनकी किसी बात पर वो झंझला के बोला। जी अच्छा ठीक है। इनकी तवील डांट सुनने के बाद इसने अपनी बेजारियत को छुपाते हुए मुश्किल का और नहायत ऑफ मोड के साथ रिसीवर क्रैडल पर पटका। तुम मेरे सर पर क्यों खड़ी हो? पहले अजाब क्या कम है जो तुम हर रोज़ मेरे लिए नया मसला क्रिएट करती रहती हो। वो पहले से तप्पा बैठा था, गुस्से में इसी पर लुल पड़ा। वो जो कुछ कहने के लिए लब खोलने वाली थी, इसके गुस्से के पेश नज़र होट काटती फ़ौरन बाहर निकल गई। वो खुद तो तैश में बगैर नाश्ता के तनफन करता यूँ ही ऑफिस चला गया, जबकि वो सारा दिन बोझल दिल के लिए अफसरदा सी बैठी रही। खुद को सबका मुजरिम तसव्वुर कर रही थी। क्या है मेरी ज़िंदगी का मकसद? सिर्फ दूसरों के लिए आजमाइश और अज़ियत का सबब बनना। खाली खाली नज़रों से दीवारों को देखते वहीं हुई सारा दिन उल्टी सीधी सोचों में घिरी रही। आज शेष की वापसी कदर लेटे हुए सारा दिन परेशान होती रहती, क्योंकि सुबह भी बगैर नाश्ते के निकल गया। गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे तो बेसाख्ता शुक्र का कलमा पढ़ती बाहर आई। शुक्र है आप आगे, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी।
وہ اسے دیکھ کر کہے بنا نہ رہ سکی جواب، اور وہ کچھ بھی کہے بغیر تنتناتی نگاہ اس پر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ وہ اندر اندر خائف ہوتی کچن میں آ کے اس کے فریش ہونے کا انتظار کیا، پھر کھانا ٹرے میں نکال کر بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ مثبت وقع ایک طرف فائلیں پہ کھیرے اور دوسری طرف لیپ ٹاپ کھولے مشغول تھا۔ یہ کھانا لے لیں۔ انہوں نے درمیان میں جگہ بنا کے ٹرے رکھی اور خود خاموشی سے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے شاید واقعی صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، کیونکہ آج اس کا دھیان کھانے کی طرف زیادہ اور کام کی طرف کم تھا۔ عروہ ادھر آؤ۔ ٹرے ایک سائڈ پر کھسکاتے ہوئے اس نے اسے پکارا تو وہ چونکی، کیونکہ آج پہلی دفعہ اس نے اسے یوں پکارا تھا۔ عروہ کو اس کے چہرے کی تاثرات بھی عجیب و غریب سے لگے۔ وہ جھجکتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ بیٹھو۔ وہ تحکم میں اس لہجے میں بولا تو اس سے قدرے فاصلہ رکھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ دل البتہ کسی انہونی کے پیش نظر تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ کچھ دیر جانچتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا وہ مجھ سے کیا چاہتی ہو تم؟ اس کے عجیب و غریب سوال پر اس نے سمجھ میں نہ آنے والی حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہارا کیا خیال ہے تمہاری اس طرح تنہائی میں میرے ساتھ وقت گزار کے مجھے کمزور کر دو گی، اور میں کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر ہمیشہ کے لیے تمہارا غلام بن جاؤں گا؟ تمہاری نظر میں ہر مرد ایاز اور ہر لڑکی عروہ کی طرح؟ اس کی زبان الفاظ نے انگارے برسا دی۔ عروہ کو لگا جیسے کسی نے اسے آسمان سے زمین پر لاپٹ کھا۔ دس از ٹو مچ، انف از انف۔ اپنے حواس کو وہ مشکل قابو کرتی ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اتنا بڑا الزام اس کے سر رکھا کہ شیز کی باتوں نے تو اسے خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ آج اس کی برداشت کی حدیں ختم ہو گئی۔ اپنی ذات کے غرور کے علاوہ اس کے پاس اور تھا ہی کیا، اور آج وہ بھی اسے چھن گیا تھا۔ شیز کی سوچ اس حد تک پست ہو سکتی اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آج عروہ ہار گئی شیز عثمان، خود سے، زندگی سے، قسمت سے۔ تم نے اس کی نسوانیت کے پرکھچے اڑا دیے، اس کی ذات کا مان و غرور چھین لیا۔ بہت برا کیا تم نے، بہت برا۔ میرے دامن میں سوائے اس کے اور تھا ہی کیا جو تم نے یہ بھی چھین لیا۔ آج وہ بری طرح ٹوٹ کے بکھری تھی۔ آج اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو سارا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ خاموشی تو اگرچہ پہلے بھی ہوتی تھی، مگر آج جو پر ہول سناٹا پورے گھر میں گونج رہا تھا، اس نے شیز کو عجیب وہم میں مبتلا کر دیا۔ لان تیجیے، اپنے کولے یہ زیوم کری جا رہے سرب بغیرت جے۔ اندر داخل ہو کے اس نے کچن میں جھانکا۔ اس کی توقع کے مطابق عروہ کو یہی ہونا چاہیے تھا، مگر خالی کچن اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ پھر اس نے پورا گھر چھان مارا، لیکن اسے کہیں بھی عروہ تو کیا اس کا نام و نشان تک نظر نہیں آیا۔ عروہ، عروہ! بھید گھبراہٹ کے عالم میں اس نے اسے کئی آوازیں دے ڈالی، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی جو کسی کونے سے نکل کر برآمد ہو جاتی۔ کہاں چلی گئی؟ وہ پریشانی سے بڑبڑاتا اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے رائٹنگ ٹیبل پر اسے کاغذ پڑا دکھائی دیا، جو اس طریقے سے رکھا گیا تھا کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر پڑ جائے۔ پہلی دفعہ تو اس نے کوئی غور نہیں کیا۔ اب کی دفعہ اس نے دیکھا تو تیر کی مانند لپک کے اسے اٹھایا۔ وہ عروہ کی طرف سے لکھی گئی تحریر تھی۔ معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کو ڈسٹرب کیا، مگر یہ آخری تکلیف ہے جو آپ کو دے رہی ہوں۔ اس کے بعد آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں، کہاں یہ میں خود نہیں جانتی۔ جہاں قسمت لے جا چل پڑوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ صرف میری وجہ سے آپ اپنی فیملی سے دور ہیں اور آپ اپنے آپ کی شکل دیکھنے کو ترس رہے ہیں۔ میری زندگی تو ہے ہی کٹھنائیوں سے لبریز، کسی کو اپنے ساتھ کیوں گھسیٹوں؟ میں نے جتنا عرصہ آپ کے ساتھ گزارا، اس میں مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ان کے لیے آپ سے معذرت خواہ اور معافی کی طلبگار ہوں۔ صحیح بات تو یہ کہ مجھے رشتوں کو برتنا نہیں آتا۔ 15 سال کی تھی جب والدین کی وفات ہوگی، بس 15 سال کے بعد عروہ نے کبھی کسی خوشی کا منہ نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں ان میں رب کی مصلحت ہے۔ تائی کے گھر رہی تو ان کے لیے عذاب بنی رہی، آپ کے گھر آئی تو آپ کے لیے عذاب بن گئی۔ ہر رشتے نے مجھے اپنے طور پر پرکھا، سمجھا اور برتا، لیکن مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، یہ سب میرے نصیب میں درج تھا۔ تو مجھے مل کے ہی رہنا تھا، اس میں کسی سے کیا شکوہ؟ بلبل کو باغباں سے نہ سیاد سے گیلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ میں نے اپنے رب سے اپنے لیے ہمیشہ عصمت اور عفت مانگی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو میرے بارے میں کون سی غلط فہمی ہے جو دور نہ ہو سکی۔ بہرحال میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی کی قیمتی دن ضائع ہوئے۔ آپ دوبارہ سے اپنی زندگی شروع کیجئے، ہمارا کیا یوں ہی سسکتے بلکتے گزر ہی جائے گی۔ اب تو لفظ خوشی بہت پرایا اور اجنبی لگتا ہے۔ آپ کا بہت وقت لے لیا۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جب آپ پاکستان جائیں تو ماما میرے بارے میں پوچھیں گے تو آپ ان کو سچ نہ بتائیے گا۔ آپ ان سے کہیے گا عروہ مر گئی ہے۔ کوئی بہانہ کر دیجیے گا، باقی میرے گھر جو مرضی اطلاع پہنچا دیجیے، مجھے پرواہ نہیں۔ ماما بہت اچھی عورت ہے، یہ واحد رشتہ تھا جو مجھے اپنا لگتا تھا۔ میں اپنے حوالے سے انہیں دکھ نہیں دینا چاہتی، اس کے عوض میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی پاکستان نہیں جاؤں گی۔ جو ان کے علم میں یہ بات آ سکے، اس التجا کو مرنے والے کی آخری خواہش سمجھ کر پورا کر دیجیے گا۔ تعمر آپ کی احسان مند رہوں گی، عروہ شہاب۔ جاتے سمے وہ اس سے اپنا رشتہ بھی توڑ گئی تھی، کاغذی سے ہی، مگر اس کا نام بھی اسے دے گئی تھی۔ شیز کی آنکھوں میں زمین آسمان گھوم گئے۔ تو ہے ہی ایسی قابل، لان تیا، تینوں چھتر ہی مار کے جاوے بغیرت ہوں۔ وہ بزدل سے لڑکی اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ بے یقینی سے بے یقینی تھی۔ اس نے کئی بار خط پڑھا، ہر دفعہ وہ ندامت کی دلدل میں گھستا چلا گیا۔ ایک شراب کے پیچھے بھاگتے ہوئے نام نہاد انا کی خاطر اس نے ایک زندہ جاوید لڑکی کو درگور کر دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار یہی الفاظ ناچ رہے تھے۔ آپ ان سے کہیے گا عروہ مر گئی ہے۔ ہاں، عروہ واقعی مر گئی تھی، اس نے اسے مار ہی تو دیا تھا۔ لفظوں کی مار مار کے اسے چھلنی کر دیا تھا۔ وہ زمانے کی گردشوں میں پتہ نہیں کہاں گم تھی۔ شیز نے کی رنگ اٹھائی اور اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ جا کے ایکسیڈنٹ کر اپنا بغیرت جے۔
अगरचे वो इतनी जल्दी शादी के हक में ना था और ना ही वो ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार था, मगर मामा सारा वाले वाक़ये के बाद इस कदर टची हो रही थी कि वो जल्द से जल्द शहीज़ की रवानगी से कबल इसकी शादी कर देना चाहती थी। अगर सारा वाला वाक़या पेश ना आता तो शायद वो किसी न किसी तरह मामा को कायल कर लेता। उर्वा को राहत ने मिसेस शराजी के स्कूल में देखा, वो किसी काम से गई थी और पहली नज़र में इसे पसंद कर लिया। फिर आगे का मामला तो चट मंगनी पट प्याह वाला था। वो अगरचे अंदर से काफ़ी चंचलाया हुआ था, लेकिन मामा के सामने इसका इज़हार नहीं कर पाया। इसकी सारी बेजारी तो चंचलाहट इस वक्त तुरंत छू हुई जब इसने पहली नज़र उर्वा को देखा। वो पहली नज़र में मबहूत हो गया था और पहली नज़र के तीर का शिकार हो गया। आज से मालूम हो रहा था कि इंसान पहली नज़र में मोहब्बत का शिकार किस तरह होता है। ठहरिए, मैं आपसे उर्वा की मुलाकात का इंतज़ाम करती हूँ। उर्वा को जब उठा के अंदर ले गए तो इसकी कज़न निदा ने मुस्कुराते हुए शहीद से कहा, तो वो तो झूम झूम किया, जबकि निदा अंदर की तरफ बढ़ गई। काफ़ी देर बाद इसकी वापसी हुई तो इसका मुंह लटका हुआ था। सॉरी, वो मिलने के लिए तैयार नहीं। मैंने इसे बहुत कहा मगर वो एग्री नहीं हुई। आई एम रियली वेरी सॉरी। वो सर झुका शर्मिंदा शर्मिंदा सी बोली, तो शेष के अंदर छंद से कुछ टूटा था। तमाम इसने फ़ौरन खुद पर काबू पाया। इट्स ओके, मैंने माइंड नहीं किया, नरमी से कहते वो सालिक की तरफ बढ़ा। शर्मारी होगी यार, तूने नोट नहीं किया भाभी वैसे भी बहुत शर्मीली है। फी ज़माना ऐसी बाहया लड़की तो जलती है ही नहीं, तो मिलती नहीं, तो वाकई लकी है यार। शेष ने सालिक को बताया तो अपना ख्याल जाहिर करने लगा और इस बात को इसने भी महसूस किया था, लिहाजा फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। वो सारी रात इसकी वाकई तसव्वुर के हमरा गुजरी। घर में शादी की तैयारियां पूरे ज़ोरों शोर से हो रही थी। वो खूब बहुत बढ़ चढ़ के हर चीज़ में हिस्सा ले रहा था। अभी वो रहमान मामा को मिसेस शराजी की तरफ छोड़कर आया जब मुलाजमा ने इसे आकर इतला दी, आपसे कोई साहब मिलने आए। वो दिल में हैरान होता ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो वहाँ कतई एक अजनबी शख्स को बैठा देखा। मैं देख कर ठिठका। मैं अयाज इकराम हूँ, उर्वा का कज़न। नवारिद ने जैसे इसकी उलझन हल की। कैसे आप? वो इसका ससुराली रिश्तेदार था, लिहाजा अच्छे तरीके से मिलना इसका फ़र्ज़ था। फ़ाइन, इसने मुख्तसर से जवाब दिया। मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने आया। वो सर्द और खामोश नज़र से शहीद को देख रहा था। शहीद को उलझन तो हुई, तहम वो छुपा गया। जी कहिए, अंदरूनी तासुरात को छुपाते हुए खुशदिली से बोला। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद का कायल हूँ। मुख्तसर बात यह है कि मैं किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर था। मेरी गैर मौजूदगी में आपका उर्वा से निकाह हो गया, जबकि हम दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं। मम्मी के आगे उर्वा कुछ बोल नहीं पाई और सब कुछ इतनी एमरजेंसी में हुआ कि मुझसे रब्ता भी नहीं कर पाई और आपके साथ किसी कीमत पर भी रहना नहीं चाहती। इससे पहले कि बात बड़ों तक पहुँचे, हमें इस मामले को खुद ही निपटा लेना चाहिए। वो जो कुछ वो कह रहा था वो शेष के लिए किसी धमाके से कम नहीं था। ये सब कुछ तो आपको और आपकी फैमिली को पहले सोचना चाहिए था। वो तल्खी से गोया हुआ, दिल में कहीं बहुत शिद्दत से दर्द उठा था। लहजे में खुद ब खुद तल्खी घुल गई। मैंने कहा ना, ये सब कुछ एमरजेंसी में हुआ कि हम दोनों संभल ही नहीं पाए। हमें अक्लमंदी से काम लेना चाहिए, 3 जिंदगियों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस पर निगाहें जमा इसके तासुरात नोट करता बहुत ठहर ठहर कर बोला था, आई एम सॉरी मिस्टर अयाज। इसकी बात दरमियान में रही। अयाज का सैल गुनगुना उठा। हाँ हेलो, हाँ हाँ मैं इधर ही हूँ, डोंट वरी मेरी जान। मेरे होते हुए तुम क्यों परेशान होती हो? क्या? अच्छा ये लो कर लो बात। उर्वा तुमसे बात करना चाहती है। अयाज ने सैलिस की तरफ बढ़ाया जो लब भेजे से सुन रहा था, ना चाहते भी सैलिस के हाथ से पकड़ लिया। हेलो। दिल में उठते जवार फाटे को दबाते हुए मुश्किल है जहाँ नॉर्मल लग पाए। मैं उर्वा बात कर रही हूँ, मैं आपसे बहुत माजरत खाऊँ। ये सब बहुत जल्दबाजी का नतीजा। हकीकत तो ये है कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैं अपना सब कुछ अयाज को सौंप चुकी हूँ। आपके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूँ। ये शादी कभी कामयाब नहीं हो सकती क्योंकि मैं खुद को सिर्फ अयाज की अमानत समझती हूँ। इसके लिए कोई और मुझे देखे भी मैं ये भी गवारा नहीं कर सकती। सो आप प्लीज़ इस कागजी रिश्ते को ख़त्म कर दे, क्योंकि शट अप। वो इसकी बात काट कर गुर्राया। उर्वा की बातों ने इसे बारूद पर बिठा दिया। इसके मन को होकर किसी गैर के लिए इतने नाजेबा कलमात इस्तेमाल करी थी। गुस्से और तैश के मारे इसके अंदर फटी दहकने लगी। एक झटके से इसने सैला यास की तरफ उछाला। अब ऐसा होना नामुमकिन है। वो तो जलते तवे पर बैठा था, जिद में आ गया। किन्ना लानती है याज निकलिया कि किसी कुड़ी की भी गल कराई ओदे नाल, वो बेचारा सही तड़पता पे फिर। बात आराम से मान लो तो फ़ायदे में रहोगे मिस्टर शईस। इसके लहजे के मटीलेपन को महसूस करते हुए याज ने एक बार फिर से नरमी से समझाना चाहिए। ये मेरा आखिरी फैसला, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके लहजे में भांबड़ चल रहे थे। ओके, फिर नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। और इसे धमकी देता वहाँ से रुखसत हो गया। खिलाफे तो का रुखसती तक खामोशी छाई रही। अयाज से रुखसती के वक्त और इसके बाद भी कहीं नजर नहीं आया। उर्वा का रुखसत होकर आती बुरा हाल हो गया। शेष ने इसे अपने मायने पहनाए थे। अगर वो खुद इसकी तरफ नहीं बढ़ा तो उर्वा का गुरेज भी से साफ पता चला था। शेष की किसी ज्यादती किसी बात के बारे में इसने कभी लब नहीं खोले थे। जब तक तो वो पाकिस्तान में था तब तक तो फिर भी ठीक रहा, लेकिन अमेरिका आते शेष ने इसे सख्त बगान की औलाद ताल्लुक इख्तियार कर ली। और सच तो ये था कि वो खुद अंदर से कमज़ोर पड़ने लगा था। उर्वा का वजूद किसी मकनातीस की माने से अपनी तरफ खींचता था। दिल के बढ़ते हुए तकाज़ों से वो ज़्यादा घबराता तो इसी पर लड़ पड़ता कि शायद कभी तो अपने गुज़िश्ता रवैये के बारे में कुछ कहे। कभी वो इसे अयाज के ताने देने लगता। उर्वा के फ़ोन पर की गई बातें याद आती तो उसका खून नए सिरे से उबलने लगता। हर रोज़ रात को वो इसका ज़ब्त आजमाने चली आती। बज़ाहिर वो काम में मशगूल होता था, लेकिन ध्यान इसी की जानिब होता। और जिस रात वो इसी के कमरे में सो गई थी, इसका शिद्दत से दिल चाहकर उसे यहीं रोक ले, लेकिन दरमियान फिर अयाज और इसके आना खड़े हो गए। और एक दिन तो बिलाकर फट ही पड़ा। वो चाहता था अगर ये सच है तो उर्वा इसकी तायद करे, अगर झूठ है तो तरदीद। और इसकी खामोशी को खुद ब खुद तायद के मानी पहना लेता था। अपने अंदर पकता लावा इस पर अंडेल कर वो खुद बेनियाज हो गया, लेकिन वापसी पर उर्वा इसे कहीं भी नहीं मिली थी। ਹੁਣ मैं इन्हें इन्ना गलत नहीं कवांगी क्योंकि इन्हें तो भाई फोन पर भी गल की है।
आज तीसरा दिन था उर्वा को लापता हुए 3 दिन से वो हर चीज़ का होश पिलाए बैठा था। इसकी असल मोहब्बत तो अब इस पर खुली थी, इसके बगैर तो वो कुछ भी नहीं था। अपनी नाम नहाद अन्ना को लेकर वो ज़िंदगी के कीमती दिन गंवाया था, और जब इसे अपनी गलती का इतराक हुआ तो कहीं भी नहीं थी। कौन सी जगह ऐसी थी जिस यहाँ इसने इसे नहीं ढूंढा। हर रोज़ मैं ईमेल भी चेक करता कि शायद वो किसी तरीके से रब्ता करे। आज भी ईमेल कर रहा था जब निदा की मेल उर्वा के नाम देखकर ठिठक गया। उर्वा, मेरे पास वो ज़ुबान नहीं कि जिससे तुम जैसी पकीज़ा हस्ती को पुकारा जाए। तुम्हारे जाने के बाद हमें इल्म हुआ कि तुम हमारे लिए क्या थी। तुम तो वो खुशबख्त सितारा थी कि जो हमारे घर से निकला तो ज़िया बख्ती ने हमारा रास्ता देख लिया। हमने जो कुछ तुम्हारे साथ किया अगरचे हम काबिल माफ़ी नहीं, फिर भी अगर हो सके तो हमें माफ़ कर देना। मैंने और अयाज़ ने मिलकर शेष को तुम्हारे खिलाफ बहुत भड़काया था। लाख दी लानत तेरी ज़िंदगी दे बगारत मिली हुई सी। और खुदा का इंसाफ देखो कि इसी दिन अयाज़ को पुलिस लेगी। वो गलत कार्रवाई में मुलव्विस था। बस फिर तो बदनामी ने हमारा घर देख लिया। हम बर्बाद हो गए। हमने तुम्हारा हक छीना। हम लुकमे लुकमे को तरस गए। तुम जितनी अच्छी और हमदर्द हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम हमें माफ़ कर दोगी। शायद इसलिए अल्लाह भी हमें इसी तरह अल्लाह भी हमें माफ़ कर दे। अगरचे हमारी सज़ाएँ बहुत ज़्यादा हैं। हमने तो तुम्हारी शादी भी किसी नेक नियति से नहीं की, लेकिन अल्लाह को शायद तुम्हारी खुशियाँ मंजूर थी। अगर हो सके तो हम सबको माफ़ कर देना। तुम्हारी खताकार बहन निदा इकराम। मेल पढ़ के मजीद नदामत से दो चार हो गया। रहमा अक्सर उर्वा से इंटरनेट पर चैटिंग करती रहती थी। यकीनन इसी ने निदा को ईमेल एड्रेस दिया था, अगरचे अब इसे उर्वा की ज़ात के हवाले से किसी किस्म की सफाई की ज़रूरत नहीं थी। ताहम फिर भी कुदरत ने इसकी गवाही पेश कर दी थी। वो सर दोनों हाथों में गिराकर जब्त खोने लगा। चल पेट अपना अपन पै के ओदी जान रू निदा ते अयाज़ दी। हवा थमी थी ज़रूर, लेकिन वो शाम जैसे सिसक रही थी कि जर्द पत्तों को आंधियों ने अजीब किस्सा सुना दिया था कि जिसको सुन के तमाम पत्ते सिसक रहे थे, बिलक रहे थे। जाने के सानहे के गम में शज्जर जड़ों से उखड़ रहे थे। बहुत तलाशा था हमने तुमको, हर एक वादी, हर एक रास्ता, हर एक पर्वत। नहीं है तेरी खबर ना आई तो ये कहकर हमने दिल को टाला। हवा थमेगी तो देख लेंगे, हम इसके रास्ते को ढूंढ लेंगे। मगर हमारी ये खुशख्याली जो हमको बर्बाद कर गई। हवा थमी थी ज़रूर, लेकिन बड़ी ही मुद्दत गुजर चुकी थी। क्या बात है यार, घर खुला पड़ा, किधर हो तुम? आली दूर से बोलता चला रहा था। शईस। वो बेडरूम में दाखिल हुआ तो शईस को इंतहाई शिकस्त हाल देकर लपक कर इसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ यार, तुम ठीक हो? सलवट ज़्यादा कपड़े, बड़ी हुई शेप, उलझा बिखरा हुलिया, सुरख आंख, इसकी हालत देखकर आली अच्छा खासा घबरा गया। आली एक हमदर्द पाते हुए उसके कंधे से लगकर सिसक उठा। वो कहाँ है आली? इसे कहो कि लौट है, बहुत सज़ा होगी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसे बुलाओ ना आली। आलियान का दिल इसकी हालत देख कट के रह गया। किसकी बात कर रहे हो शईस? उर्वा पता नहीं कहाँ चली गई मुझे छोड़कर। मैंने इसे कितना पुकारा, वो मेरी एक पुकार पर दौड़ी चली आती थी, अब सुनती नहीं। इसे कहो ऐसा ना करे मेरे साथ, अब लौट है। मूंचा पूरा जवान मर्द यूँ बिलक रहा था कि आली के लिए इसे संभालना मुश्किल हो गया। ये लो पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा, मैं आ गया हूँ ना। आलिया ने इसे तसल्ली देते हुए पानी का गिलास थमाया, जिसे वो एक ही सांस में फटाफट चढ़ा गया। कुछ देर बाद इसका सांस बहाल हुआ तो आलिया ने बोला, अब मुझे बताओ क्या हुआ था, भाभी क्यों गई हैं? शईस ने सर झुका के इसका सवाल सुना, फिर इसे सारी बात सुनाता चला गया। इसकी रुदात सुन के अगरचे आली इसको सरजनिश करने का इरादा रखता था, लेकिन इसकी मतवक्का हालत के पेश नज़र खामोश रह गया। इस वक्त इसे मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत थी, और एक अच्छा दोस्त ही होता जो मौका महल के मुताबिक अपने दोस्त को समझने की कोशिश करे। कहीं नहीं गई होंगी, वो मिल जाएंगी इंशाल्लाह। मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं पता करवाता हूँ, डोंट वरी। वो वक्ती तौर पर नाराज़ होंगी, मान जाएंगी। मैं इनकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत देखी है, तुम खुद को संभालो। बी रिलैक्स। इसका शाना थपथपाते हुए इसे स्पेस से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। फिर आलिया शईस ने मिलकर इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हॉस्पिटल तक इन्होंने खंगाल डाला, लेकिन उर्वा को ना मिलना था ना वो मिली। शईस की हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी। घर ऑफिस वो सब कुछ हत्ता कि अपने आप भी भुलाए बैठा था, लेकिन लगता था वो वाकई इससे रूठ कर बहुत दूर जा चुकी थी। इस सोफे को रोज़ाना हसरत और याद से देखा करता था, जिस पे बैठ के कभी वो इसे देखा करती थी। कितना कठोर हो गया तो अपने चमन को इसने अपने हाथ से आग लगाई थी। उर्वा को कई महीना होने को आया था, अब तो इसकी शईस की उम्मीदें भी ख़त्म होती जा रही थी। इसे हर वक्त अजीबोगरीब किस्म के ख्यालात और वसवसे सताते रहते। टेंशन की वजह से इसे सख्त बुखार ने आन घेरा। आली बेचारा हर जगह इसके साथ खवार हुआ था, अब इसकी तीमारदारी भी वही कर रहा था। ये एहसम तो नहायत शरारती बच्चा, सारा दिन नचा के रख देता है। वो भी एहसम के पीछे भाग कर हल्कान होते एक जगह बैठी थी, जब वो दोबारा आकर इसे तंग करने लगा। देखिए मैं किया सी, मैंने पहले शक पै गया सी कि उर्वा ने दिखा रही है, तो वो देख आलियान कैसा उन्हें अपने घर च रख के, तो कैसा ਉਹਦੇ ਨਾਲ हमदर्द बनया, पूरे शहर च लभ रहे हो। 21वीं सदी का मॉडल है ना, तरारी तो खुद ब खुद ही आएगी। नादिया ने नहाल होती नज़रों से बेटे को देखा, जो उर्वा के साथ बहुत मानूस हो गया था, और खुद उर्वा भी इसे बहुत प्यार करती थी। सारा दिन इसकी नाज रखकर उठाती न थकती थी। शईस के रवैये से इस दिन वो इतनी दिल बर्दाश्त हुई कि इंतहाई कदम उठाने का सोच लिया, जिसकी सारी ज़िंदगी वो तसव्वुर करती आई थी। वैसे भी इसके साथ रहकर न जाने कितने लोगों की दिल आज़ारी का सबब बन रही थी। शईस के तेवरों से लग रहा था वो अपनी आखिरी हद से गुजर है। कब वो इसे खुद अलग कर दे, इससे पहले वो खुद ही फैसला कर ले, क्योंकि वो वापस इस घर में लौट कर नहीं जाना चाहती थी, जहाँ इसके वजूद को माले गनीमत की तरह इस्तेमाल किया जाए। घर से निकल कर न जाने किन रास्तों पर कितनी देर चलती रही, जब इसे कुछ खबर नहीं, जब अचानक आलियान इससे टकराया और उसी को अकेला देखकर ठिठक गया। उर्वा ने चाहा कि कन्नी कतरा के निकल जाए, कम अज़ कम इसे टालते, लेकिन आलियान इसके हुलिये से बिल्कुल मुतमिन नहीं था, और कुछ शईस के रवैये से थोड़ा बहुत शक भी था। अब जो उर्वा को यूँ बेयारो मददगार मुँह झुकाए किसी नामालूम मंजिल की तरफ रमा देगा, तो अब इसे अपना शक यकीन में बदलता महसूस हुआ।
پھر عروہ کے نانا کرنے کے باوجود وہ اسے گھر لیا اور عروہ سے ساری باتوں کو لوا کے دم لیا۔ آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی کیونکہ یہ آپ کے بھائی کا گھر ہے، اور ایک بھائی کی غیرت قطعاً یہ گوارہ نہیں کرتی کہ اس کی بہن بے مول ہوتی پھرے۔ عالیہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے قطعی دو ٹوک لہجے میں کہا، اور نادیہ نے بھی اس کی بھرپور تائید کی۔ عالیہ شہید سے برابر ملتا رہا، ساری صورتحال اس کے سامنے آ گئی۔ شہید عروہ کو کھو کر نادم تھا، لیکن عالیہ چاہتا تھا شہید کو ایک دفعہ اچھی طرح نصیحت مل جائے تاکہ وہ آئندہ محتاط ہے۔ جو کچھ اس نے شہید کے لیے کیا وہ اس کی محبت میں دوست بن کر کیا، اور جو کچھ اس نے عروہ کے لیے کیا وہ ایک بھائی کی حیثیت سے کیا۔ کہتے ہیں کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہ عروہ کی دعاؤں کی حیثیت جو عالیہ کی صورت میں ظاہر ہوا تھا، جو اللہ پاک نے اس کی عصمت کو محفوظ کر لیا اور اس کے لیے نگران مقرر کر دیا۔ اعظم کے بچے! اعظم نے اس کے بالوں میں سے کیچڑ اتارا جس کی وجہ سے اس کے سارے بال بکھر گئے تھے۔ اس نے مصنوعی غصے سے آنکھیں نکالی جبکہ وہ کل کل کرتا اب چھوٹا سا کوشن اتار کے اس کے سر پر رکھ رہا تھا۔ عروہ نے ہنستے ہوئے اسے پیچھے سے کھینچ کر اپنے آگے کیا۔ عروہ، اعظم کے کپڑے تو چینج کر دو، کیا خشر کیا ہوا اس نے؟ عالیہ آنے والا ہوگا، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ نادیہ سے ہدایت دیتی اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اب آپ بیٹھو، میں آپ کے کپڑے لے کر آتی ہوں۔ اسے کوشن پر بٹھاتے ہوئے عروہ نے اس کی ننھی سی ناک دبائی تو بس سورنے لگا۔ وہ وارڈروب سے اعظم کے لیے شرٹس نکالی تھی جب دروازہ آہستگی سے کھلا۔ عروہ نے فوراً دوپٹہ اچھی طرح لپیٹا جو اعظم سے کھیلنے کے باعث کندھے پہ جھول رہا تھا۔ وہ اب یہی سمجھی تھی کہ عالیہ ہو گئی، اس کی چونکہ اس طرف پشت تھی لہٰذا دیکھ نہیں سکی آنے والا۔ جب کافی دیر تک اندر نہیں آیا تو وہ الجھ سی گئی۔ علی بھائی آپ یوں کیوں؟ وہ کہتے ہوئے مڑی، لیکن اس کی بات درمیان میں رہ گئی۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ وہ حیران پر ششتر سے اپنے سامنے کھڑے شہید کو دیکھ رہی تھی جو بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ عروہ نے چاہا کہ اسے نظر انداز کر کے وہاں سے نکل جائے، لیکن اس کے قدم تو گویا زمین نے جکڑ رکھے تھے۔ سر جھکائے ہونٹ کاٹتی اپنی نشست بھی تبدیل نہ کر پائی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عروہ کا سانس روکنے لگا۔ اس کا شدت سے جی چاہا کہ زمین پھٹے ہوئے اس میں سما جائے۔ وہ تعمری شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عروہ! اس نے دھیمے لہجے میں اسے پکارا تھا۔ لہجے میں اتنی شدت ہے، اتنی چاہتے تھے کہ عروہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو، اور اگلے لمحے شہید نے اسے کندھے سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے خود سے لگا لیا۔ عروہ تو جہاں کی تہاں رہ گئی۔ وہ جو طنز و تشنیع اور پتھر برسنے کی منتظر تھی، اس نئی افتاد پر گھبرا گئی۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ ہاں، تمہیں نہیں پتا تمہارا شہید تمہارے بغیر کتنا ادھورا، کتنا نامکمل، کتنا خالی ہو گیا تھا؟ تم تو میرے وجود کا حصہ تھی، پھر تم میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اسے سینے سے لگا بہت شکستہ لہجے میں بول رہا تھا۔ عروہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ شہید سے ایسی بات ہے؟ ایک تو اس کی اتنی قربت پر بکھلائی ہوئی تھی، زبان ساتھ دینے سے انکاری ہو رہی تھی۔ دوسرا اس کے حصار میں اتنی دیوانگی، اتنی شدت تھی کہ عروہ کو لگ رہا تھا کسی بھی لمحے اس کی سانسیں اس کا ساتھ چھوڑ دیں گی۔ تم میرے لیے کیا؟ یہ تو مجھے تب پتہ چلا جب تم مجھے ادھورا کرے، تب میں نے محسوس کیا کہ میں تم بن بالکل ادھورا ہوں۔ میری تکمیل تو تم سے ہے۔ اس نے اپنے لب عروہ کے بالوں پر رکھے ہوئے تڑپ کے رہ گئی۔ چھوڑے مجھے! اس نے ایک جھٹکے سے خود کو اس سے علیحدہ کیا۔ شہید کا حصار اسے کسی برقی پھٹی کی مانند محسوس ہو رہا تھا جس میں وہ سر سے پاؤں تک جھلس گئی تھی۔ اگرچہ وہ خود کو اس سے چھڑوا کر دور ہو چکی تھی، پھر بھی وہ اسے اپنا آپ انگارے کی طرح دہکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مت بھولیں کہ میں وہی عروہ ہوں جسے قدم قدم پر آپ نے دھتکارا اور تذلیل کیا۔ میں اب بھی وہی عروہ ہوں، عروہ شہاب۔ آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ جائیں جائیں یہاں سے، میں کسی کو نہیں جانتی، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ ذیانی انداز میں چلائی۔ وہ بھی انسان تھی، کہاں تک برداشت کرتی؟ آج اس کا ضبط پارا پارا ہو گیا تھا۔ وہ جو اپنی طرف سے اس ٹاپک کو کلوز کر چکی تھی، اب اس باب کو دوبارہ کھلتے دیکھ کر اپنا ضبط کما چکی تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا ادراک ہے عروہ، میں اس کے لیے شرمسار ہوں، میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ تم جو سزا میرے لیے تجویز کرو مجھے منظور ہے، مگر خدا کے لیے خود کو اذیت نہ دو۔ اسے ایسے رد عمل کی توقع تھی، وہ خود بھی یہی چاہتا تھا۔ وہ گھٹ گھٹ کے جینا ختم کرے، ایک دفعہ کھل کے دل کی بھڑاس نکالے تاکہ وہ اتنے ساروں سے جو لاوا اس کے اندر پکڑا وہ بہہ نکلے، اور عروہ بھی ہاتھوں میں منہ چھپا کر سسک اٹھی۔ اوکے ریلیکس، میں چلا جاتا ہوں، لیکن تم پہلے میری بات سن لو۔ بہت ساری باتیں ایسی جن کی حقیقت تم پر آشکار نہیں ہوئی۔ تم جب پس منظر سے آگاؤ گے تو یقیناً اپنی سوچ میں تبدیلی پاؤ گے۔ شہید نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے نرمی سے اس کے آنسوؤں کو اپنے پوروں پہ چنا تو وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ شہید نے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا، پھر اس پر کھلتا چلا گیا۔ اپنی محبت، اپنی بے بسی، گریز، غیرت، اس نے کچھ بھی پوشیدہ نہ رکھا۔ عروہ ششتر سے اسے سن رہی تھی۔ کیسا گیم کھیلا تھا اس کے خلاف؟ وہ ساری زندگی اس جرم کی سزا کاٹتی ہے جو کبھی اس سے سرزد ہی نہیں ہوا تھا۔ لیکن میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ سارا کو تو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ اس کی آئندہ 7 نسلیں بھی پناہ مانگیں گی۔ اس کے لہجے میں شراروں کی سی لپک تھی۔ عروہ نے ہول کر اسے دیکھا۔ جب خود آپ کے اندر کسی کو معاف کرنے کا حوصلہ اور ضرف نہیں تو پھر اس کی توقع آپ دوسروں سے کیوں کر رکھ سکتے ہیں؟ عروہ نے چپتے ہوئے لہجے میں اس سے کہا تھا۔ اچھا، اگر میں سارا کو معاف کر دوں کہ تم مجھے معاف کر دو گی؟ وہ ایک دم ہی بڑے جوش سے اس کا ہاتھ دبا کر پوچھنے لگا تو عروہ ایک دم ہوش میں آئی۔ اس کی باتوں کے دوران وہ قطعاً فراموش کر چکی تھی کہ اس کے ہاتھ ابھی تک شہید کی گرفت میں۔ مجھے نہیں پتا، سارا میری مامی نہیں لگتی، یہ آپ کا مسئلہ، جو جی چاہے کرے اور میرے ہاتھ چھوڑے۔ وہ جو جذبہ ہو کے کہتی اس اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی، بلا کر ناکام ہو کے آخر بولی پڑی۔ تم بھی تو میرا مسئلہ ہو، میری زندگی۔ شہید نے ایک ہی جھٹکا دیا جو اس اپنی دھیان میں تھی، اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، سیدھی اس کے اوپر آ رہی تھی۔ شرم تو نہیں آتی آپ کو؟ وہ اس کے تنگ ہوتے چہرے سے گھبرا کر بولی تو شہید کا بے ساختہ قہقہہ زاد ہوا۔ اس کے جملے سے بخاسا محظوظ ہوا۔ تم سے بھلا کیوں شرم آئے گی، بے وقوف لڑکی؟ پیسے بھی ابھی تک تو میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تم مجھے اس لقب سے نوازو۔ وہ بڑے بھول پن سے گوا وہ تو عروہ جل کے رہ گئی۔ تم نے مجھے معاف تو کر دیا نا عروہ؟
बल्कि मिसेस उर्वा शईस। इसने खुद पर मसनूई संजीदगी तारी करते हुए इसके चेहरे को देखा। आज पहली दफ़ा वो हक रखने के बावजूद इसे यूं इतने करीब से देख रहा था, इसीलिए आज जज्बे और निगाहें बेलगाम हो रही थी। अच्छा तरीका माफ़ी मांगने का, उर्वा ने भुना के कहा। माफ़ तो इसे तभी कर चुकी थी जब घर से कदम बाहर निकाला था कि इसने शेष उस्मान से बेहद हिसाब मोहब्बत की थी। इसकी मोहब्बत की इंतहाई थी कि उसे कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए तो अपना दुख उठाकर अलग होगी। यार एक दफ़ा बोल दो ना कि मेरा खुद पर कंट्रोल ख़त्म हो रहा है। इसके लहजे के खुमार और आंखों की तपश ने उर्वा को बेतहाशा सुरख कर डाला था। छोड़े मुझे, इसने कमज़ोर से एहतजाज करना चाहा। चलो छुड़वा सकती हो तो छुड़वा लो। इसके चेहरे के बदलते रंगों से मसरूर होते इसने गोया चैलेंज किया। उर्वा ने पूरी कुव्वत इस्तेमाल करते हुए इसके हसार को तोड़ना चाहा, लेकिन इसके फौलादी बाजू में सिर्फ कसमसा के रह गई। अब तो तुम्हारे रास्ते मुझ तक ही आते हैं। उर्वा शईस, किस किस रास्ते से फ़रार हासिल करोगी? शईस ने इस पर झुकते हुए अपना हक इस्तेमाल किया तो उर्वा की पेशानी पर गोया अंगारा दहक गया। क्या करते हैं आप? ये किसी का बेडरूम है। उर्वा ने बेहद बौखला कर इसको मज़ीद पेशकदमी से रोका। अच्छा तो क्या ख्याल है, अपने बेडरूम में चले? शौकी से देखते हुए इसने एक आंख दबा के पूछा तो पूरी पसीने में नहा गई। सही कहता सालिक, में वाकई बहुत लगी मुझे तुम जैसी बीवी मिली। वो इसकी छोटी सी नाक दबाते हुए बोला तो उर्वा सर झुकाकर हौले से मुस्कुरा दी। शेष की गहरी ब्राउन आंखों में आज जो नए और नोखे रंगी से नजर आते इसका सामना करना इसके लिए कोई आसान ना था। वो तो एक सेकंड भी जज्बे लुटाती निगाहों में झांक ना पाई थी। आज इसने जान लिया सब्र और दुआ कभी रायगा नहीं जाते। कभी ना कभी इनका असर ज़रूर होता है, जिसे आज इसकी रियासत का समर इसे शईस उस्मान की सूरत में मिल गया था। अब इसे मज़ीद किसी की तलब नहीं थी। इसने बेसाख्ता अपने परवरदिगार का शुक्रिया अदा किया और बेहद शांत होकर शईस को देखने लगी, जो अब आलियान और नादिया से इजाज़त ले रहा था। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है। शईस ने इसकी महबत महसूस करते हुए छेड़ा तो वह चैंप के रह गई। घर की तरफ जाते इन दोनों के दिल बहुत ही मसरूर थे। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो नावल बड़ा अच्छा लगा, पसंद आया मुझे। मतलब इतना जो टाइम था हमारा वेस्ट नहीं किया, अच्छा नावल लगा। स्वीट सा नावल था, छोटा नहीं था, स्वीट सा नावल था, अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। शेस भी अपनी जगह पे गलत नहीं था, मतलब अगर उसका रवैया था तो वो पीछे रीज़न था, इस वजह से मैंने शेस को इतना बुरा भला नहीं कहा। बिकॉज़ आप किसी बंदे से जब बात करें, कोई भी मर्द हो, तो वो इतना तो आला ज़रफ़ नहीं ना होता कि एक लड़की उसको कह रही है फ़ोन पे, बेशक कह रही है, उसको नहीं ना पता कौन है कौन नहीं है, तो वो उसको बोलिए कि भाई मैं ऐसे ऐसे किसी और को पसंद करती हूँ, तो फिर वगैरह तो बन के थे उन्होंने रखे तो बस और दे कज़न नहीं लानती सी तायदा टब्बर जड़ा सी। तो आपको कैसा लगा? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी हम चलते हैं कमेंट सेशन की तरफ, देन वीडियो का एंड करेंगे। सुहेब ताहिर, तुमसे तुम तक नावल बाय आसिफ एंड इश्के मुतकरसिम अलीशा अंसारी, प्लीज़ रीड करते हैं। अगर तो ये छोटे पे और परमिशन मिली तो ज़रूर रीड करेंगे इंशाल्लाह। नगीना राशिद, नाइस नावल, थैंक यू नगीना। ज़ैनब हशाम ने दिल भेजा है, थैंक यू ज़ैनब हशाम। अल्ताफ़ अहमद, ये आपका फ़र्स्ट नावल है, कुछ नया सुनने का मन कर रहा था, सोचा आपका फ़र्स्ट नावल सुनूं। सच में बहुत अच्छा नावल है, थोड़ा आपका वॉइस चेंज है बट अच्छा है, अब और ज़्यादा अच्छा हो गया। थैंक यू वेरी मच डियर अल्ताफ़ अहमद। ये मेरा फ़र्स्ट नावल है। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो बस आपको पता है स्टार्ट में थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा फ्लॉ आते हैं। तो ये रीच का फेवरेट नावल था, तो चैनल भी मुझे उसी ने बनाने का कहा था, तो इन्हें मैंने किया सी कि ऐसे नावल तो तू शुरुआत करनी, तो फिर मैंने उसी के किया था। थैंक यू वेरी मच डियर। अबू बकर शवाल, नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच अबू बकर शवाल। आमरा तो फ़ैल नावल अच्छा था, लेकिन शुरू में जब समीर के अब्बू की कमी महसूस हुई तो उसके बाद ज़ैनब के साथ सीन वाकई रोने वाले थे, लेकिन एंड में छत पे मुमानी वाला सीन अच्छा था। हाँ, वो वाला सीन मुझे भी बड़ा पसंद है आमरा, मुझे भी वो वाला सीन बड़ा अच्छा लगा। बेटा खाला नहीं मुमानी बोलो, क्यों सारा रिश्ता ख़राब करना। आमरा तो फ़ैल, थैंक यू सो मच। आपने शॉर्ट नावल रीड करने स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन मेरे फाइनल्स हो रहे थे, मुझे पता था आप अपलोड कर रही हैं, लेकिन मैं सुन नहीं सकी, सो लेट हो गया अगेन। थैंक यू सो मच। वेलकम डियर, कोई मसला नहीं, आप फाइनल्स पे पहले ध्यान दें, फाइनल्स के बाद सुन लें। नावल इधर ही पढ़े हैं आप लोगों के लिए, तो आप इसको भरपूर सुने, एंजॉय करें और कमेंट्स करें, बताएं कैसा लगा आपको नावल। थैंक यू वेरी मच आमरा तो फ़ैल। अनीस बानो, वंडरफुल नावल, रिश्तों से मोहब्बत ऐसे ही हो, वाह मज़ा आ गया। थैंक यू वेरी मच डियर अनीस बानो। नावल आजकल जो भी पढ़ रहे हैं ना, तो वो अल्लाह की तरफ से कुछ अच्छे निकली जा रहे हैं, कुछ मुझे पसंद आ रहे हैं, तो अच्छा कम्बिनेशन चल रहा है अभी हमारा ना। हम हुमा ज़फ़र अब्बासी, अब ये भी आने लग पड़ी हैं चैनल पे, मुझे पता होता कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। ज़ैनब, इतना परफेक्ट कोई हो सकता है क्या? नहीं, आजकल की दुनिया के कोई नहीं हो सकता वैसे तो
इदा दा अजकल ते ज़ैनब वगैरह करैक्टर एक फिक्शनल करैक्टर ही हो सकता। हुमा ज़फ़र अब्बासी, यार मैं जितनी भी थकी हुई हूँ, आपका वॉइस ओवर सुन के मज़ा आता था। कसमें अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। नावज़ बस सो आल्सो वेरी वेरी अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच डियर आमीन। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको मेरी आवाज़ सुन के मज़ा आ जाता है और आपकी थकावट कम हो जाती है। थैंक यू वेरी मच हुआ।